أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم ইরশাদ হচ্ছে বলো ইয়া আল্লাহ তুমি সার্বভৌম শক্তির অধিকারী তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করো তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ নিশ্চয় তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী তুমি রাতকে দিনের ভিতরে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দাও আর তুমি জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করে আনো এবং মৃতকেও জীবিতের ভিতর থেকে বের করো আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিজিক দান করো আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
Honorable Chief Guest, Mr. M.D. Abdul Halim, addition, Mr. Abdul Halim, Secretary in Charge, Minister of Industries, Government of Bangladesh, respected special guest and keynote presenter, Mr. M.D. Sanwar Hussain, Additional Secretary, Registered Department of Patent, Design and Trademarks, Minister of Industries, respected keynote presenter, Mr. M.D. Azur Rahman, Council Member ICSB and Director General Intellectual Property Association of Bangladesh. Respected President, Council Members, distinguished delegates, members of ICSB, members of media, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. On behalf of the Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh and my own behalf, I feel extremely privileged to have the honor in extending warm welcome to each and every one of you for being present in this CPD Seminar on Intellectual Property Rights in Bangladesh, that is on patent, designs and trademarks. At this auspicious occasion, first of all, I take the opportunity to express my heartfelt thanks and gratitude to Honorable Secretary, Mr. M.D. Abdul Halim, for accepting our invitation by rationing his valuable time for our CPD seminar today. Dear participants, Mr. Abdul Halim is the Secretary in charge of Ministry of Industries. Prior to his current appointment, he served as Director General, Additional Secretary to the Government of Bangladesh, Innovation Unit of Prime Minister's Office of Bangladesh. Mr. Abdul Halim is a career civil servant. He joined in PCS administration career in 1986. He got the opportunity to work both in the field of administration and ministry level in his 32 years track records of service. He was Deputy Secretary Administration in the Ministry of Post and Telecommunication. He worked in the Ministry of Public Administration as Deputy Secretary and in Anti-Corruption Commission as Deputy Secretary. He also worked in Finance Division as Senior Assistant Secretary, Government of Bangladesh. He started his service as Assistant Commissioner and Assistant Commissioner of Land. He was Deputy Commissioner and District Magistrate in Magura District. As the EC of Magura, he had set an example of honesty, sincerity and dedication to the responsibility with reputation. Before joining the service, Mr. Halim did his BCom honors from Dhaka University, but he completed M.Com in management soon after joining. He obtained his MBA in management with major in HRM from Dhaka University. He has undergone a number of professional training at home and abroad, including policy and leadership program for senior public sector executives in South and West Asia, in Australia National University, Canberra, conflict resolution and negotiation techniques in Management Development Institute, Singapore, and International Advanced Training Program on Public Service Management in Stockholm, Sweden. Mr. Halim has visited different countries of the world. He has participated in regional and international conferences in Japan, Malaysia, Thailand, China, Maldives, Mexico, India, Australia as a member of government delegation. Mr. Halim is an award winner civil servant. He received prestigious First Public Administration Award in 2016 for introducing annual performance agreement to measure the performance of public servants as well as ministries and departments. Distinguished members, Mr. M.D. Sanwar Hussain started his career as a banker in a national bank. Later he joined in Bangladesh Civil Servant Service, career in 1988 as an Assistant Commissioner and has been serving for more than 30 years in various positions, mainly experiencing in general administration, management, magistracy, finance and training, disaster management, maintenance of law and order, revenue and grant administration, preparation and implementation of developing projects, and protection of intellectual property rights, IPRS. He joined in the Department of Patent, Design and Trademarks in 2014. His responsibilities is to administer the intellectual property
property laws in Bangladesh. He also served as an advisor of government of Bangladesh on intellectual property matters. He has more than 4 years practical experience on IP and acting as the head of intellectual property office in Bangladesh. Mr. Hussain is an IP resource person of BIM, SKIEI, etc. He visited many countries like USA, Canada, Japan, South Korea, India, Singapore, South Africa, Switzerland to attend various training workshops, seminars and conferences on IPRS. We express our heartfelt thanks and gratitude to Mr. Sanal Hussain and Mr. Abdul Halim for their kind presence. Dear participants, Mr. Azizur Rahman is a very well-known fellow member of ICSB. He is the council member of ICSB and also the Director General of Intellectual Property Association of Bangladesh. He has been serving as Company Secretary in British American Tobacco Bangladesh Limited for a long time. Mr. Sanal Hussain and Mr. Azizur Rahman have taken the responsibility to present 2 keynote papers in today's program. Mr. Sanal Hussain and Mr. Azizur Rahman earned much reputation for their wide knowledge and experience in the field of intellectual property rights in Bangladesh, that is on patent, design and trademark. We express our heartfelt thanks to you sirs for today's papers to be presented after a few minutes from now. Dear participants, today's topic of this CPD seminar is intellectual property rights in Bangladesh, that is on patent, design and trademarks, and its impact on the economic development of the nation. Bangladesh has already achieved higher status in the global arena for its successive economic stability and achievement. Donor agencies and international communities in the world referring Bangladesh as a success leader and role model to be followed by others. Bangladesh is growing fast. Per capita income is $1,625. Foreign currency reserve goes to $36 billion. Our last year export earning was $35 billion, and this year target is $41 billion. More industrialization is expected due to slashing of corporate tax in the present budget of the government. Honorable Chief Guest and special guests, sir, I draw your kind attention that the Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh was established by the Chartered Secretaries Act 2010. ICSB is the statutorily recognized professional body to develop, promote and regulate the profession of Chartered Secretaries in Bangladesh. It confers 2.5-year professional course in Chartered Secretary to create skilled professionals, and it plays a vital role for developing corporate governance in Bangladesh. Today's CPD program of ICSB is unique to itself, as this is the first of its kind on the IPR topic organized by the ICSB and probably by any other professional institutes of similar nature in the country. And I assume ICSB is the pioneer in this case, realizing this importance of a strong and balanced IP system in Bangladesh. Several initiatives have been undertaken at the policy level over the last decade. This is to foster an environment which is conducive for development of technology and trade in Bangladesh. However, as most of people would acknowledge, innovation and IPR is an ever-evolving subject, and there is a definite need for constantly reviewing national framework and policies to keep abreast with the global development while paving the way for a robust economy. Although the IP system in Bangladesh is inherited and has come a long way since its inception in 1856 and continues to evolve, a critical analysis of the situation of IPR creation, management and protection in Bangladesh vis-a-vis the global practice points to need for both improvement and strengthening the Bangladeshi IP system. Lack of governance and formal education on the intellectual property rights and an inclination to reduce
transaction cost of acquiring legal IP rights also contributes to high prevalence of such practices, namely formal, semi-formal, and informal protection. It is important for business people to have an understanding of why trademarks are important assets and help grow their business. Lack of IP knowledge, its requirements, and mindset of entrepreneurs are lagging far behind in registering their trademarks. Many trademarks are found to be not fit for registration due to counterfeit, imitation, very closely resembling to others registered trademarks, as a result of which legal complications prevails randomly. In this context, the Professional Development Committee and Seminar and Conference Committee of Institute of Chartered of Bangladesh have jointly organized the CPD Seminar on Intellectual Property Rights in Bangladesh, that is on patent, design and trademark. I hope our Chief Guest Mr. Abdul Halim and paper presenter Mr. Samar Hussain and Mr. Ajib Rahman will kindly narrate us the salient features and implications of patent, design and trademarks, policies for better implementation by us to assist DP for more effectively of the same. Our Chief Guest and Special Guest, sir, in ICSB we have about 500 qualified members and about 4,000 students at different levels. This professional quality of the members is of high standard. Nation deserves to take benefits of their qualities both in service and in practices, representing the employer and the clients before any relevant authority, and most importantly including the Register of Trademarks Practices. Section 19 of the Chartered Secretaries Act 2010 envisages that a Chartered Secretary being a fellow member may engage himself in private practice with a view to render professional services to their clients. In Regulation 16 of the Chartered Secretaries Regulation 2011 stated that to provide services in respect of protection of intellectual property rights, its management, evaluation and inspection. The Chartered Secretaries in practice are well equipped with necessary knowledge and expertise through the inbuilt curricula and continuous professional development of the institute, which make them capable in representing their client in relation to provide services on protection of intellectual property rights. Since the members of the ICSB are professionally fit and competent, both ICSB and Department of Patent and Design and Trademark may choose to jointly explore the avenues for cooperation for mutual benefit. To materialize the joint cooperation approach, necessary amendments should be made to the Trademark Act and rules to include the ICSB profession, so that Chartered Secretary professionals could make better contribution to the national economy of Bangladesh. Most of our members have been working in multinational, bank, insurance, group of companies, and public sector organization as director, company secretary, chief financial officer, manager, and corporate executive, who are contributing enormously for the economic development of the country. The practical experience in the professional area of Chartered Secretaries would be an added input applicable for implementing the Trademark Act, rules and regulations. In light of the above, we propose to the Honorable Secretary and Register of Trademark to incorporate our Chartered Secretaries profession in the field of trademark practices. I believe both the Department of Trademark and ICSB will enjoy very amiable mutual beneficial relationships, and the cooperative efforts will grow further in future. In summary, I strongly believe that the Honorable Secretary will give us assurance to take necessary steps for opening up a door for further cooperation between our two great organizations. Dear participants, I express my heartfelt thanks to Mr. Firuzikal Farooq, FCS President and CEO of Trans World Resources Incorporated, who
who will give us a brief observation on the papers. I also welcome to my colleagues of the council members of ICSB who are with us today to grace the occasion. Honorable Chief Guest, sir, we thank you so much once again for extending your kind cooperation for holding this seminar, and we are very grateful to you for your kind presence. I also thank Mr. Sanar Hussain, our today's honorable special guest, once again. I hope all the participants will take immense interest on the subject and enjoy the whole session. I hereby inaugurate the CPD Seminar on Intellectual Property Rights in Bangladesh, that is on patent, design and trademark. Thank you all. Thank you very much for your attention. Bismillahirrahmanirrahim. Bangladesh Institute of Chartered Secretaries কর্তৃক আয়োজিত মেধা সম্পদের উপর আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হালিম, সম্মানিত সচিব শিল্প মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথিবৃন্দ, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড সেক্রেটারিজ গভর্নিং বডি সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ, আসসালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সকলকে আমার প্রেজেন্টেশন শোনার জন্য স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আসলে আপনাদের সম্মুখে মেধা সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করব, যেটা ব্যবসায় ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম কম্পোনেন্ট। এবং আলোচনার মধ্যে মেধা সম্পদ কি, কত প্রকার, মেধা সম্পদ কেন আমরা প্রোটেক্ট করব, মেধা সম্পদ প্রোটেকশন প্রক্রিয়া, আসলে মেধা সম্পদের সম্পর্কে আলোচনার প্রচুর সময়ের প্রয়োজন। বিশেষ করে ট্রেডমার্ক যেটা আমাদের বেশি প্রয়োজন, সেটাই যদি আলোচনা করতে যাই কমপক্ষে 1 ঘন্টা সময় প্রয়োজন। এখানে সবগুলো মিলে 40 মিনিট সময় আমার জন্য বরাদ্দ। আমি চেষ্টা করব মূলত আপনাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে একটু পরিচিত করে দেওয়া, এর চেয়ে বেশি এই অল্প সময় সম্ভব হবে না। এটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সম্পর্কে দ্য ইকোনমিক্স পত্রিকার একটা মন্তব্য, সেখানে বলেছে যে আইপি একটি কোম্পানির সিঙ্গল মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট, yet it is hard to value, widely misunderstood, frequently less exploited. এখানে widely misunderstood এই কথাটা খুব ভয়াবহ, কারণ একটা জিনিস আমি জানি না বা কম জানি সেটা একটা জিনিস, কিন্তু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুবই ভয়াবহ। এই কথাটা মানে ডেভেলপ আন্ডার ডেভেলপ সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য, ইকোনমিক্স পত্রিকার মন্তব্য। তো ওয়াইডলি মিসআন্ডারস্টুড যেটা কেমন সেটা একটি ছবি দেখাবো। যেমন এই ছবি 6 জন ভদ্রলোক, তারা এই প্রাণীটার নাম জানে না, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিষয়ে অভিজ্ঞ। তারা বিভিন্ন বিষয় থেকে ধারণা করে প্রত্যেকেই ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। যাক, বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এই চিত্রটা। আমি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি সংজ্ঞাটা দিতে চাই। এখন যে কোনো নতুন বিষয় ধারণা নিতে হলে সংজ্ঞাটার বেশি প্রয়োজন। এখানে ডাব্লিউএইচওর সংজ্ঞায় বলা আছে যে একজন মানুষের মেধা, মনন বা সৃজনশীলতা দ্বারা সৃষ্ট যে সম্পদ, যেটা বাণিজ্যের কাজে ব্যবহার হয়, সেটাই মেধা সম্পদ। প্রেজেন্টেশনটা আপনাদেরকে দেওয়া আছে, এটাও থাকবে, দয়া করে কথাগুলো শুনলে সুবিধা হবে আপনাদের। দেখুন, মানুষের মেধা, মনন দ্বারা সৃজনশীলতা দ্বারা সম্পদ যেটা বাণিজ্যে ব্যবহার হয়, সেটাই মেধা সম্পদ। অর্থাৎ মানুষের মেধা, মনন দ্বারা তৈরি করতে হবে। এটা যদি কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা অন্য কোনো প্রাণী যদি কোনো মেধা সম্পদ তৈরি করে, সেই মেধা সম্পদের মালিক হতে পারবে না। ইটস হিউম্যান ব্রেইন, মানুষের মেধা, মনন দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ হতে হবে। আর আরেকটা হলো এটা বাণিজ্যিক ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। যদি কোনো মেধা সম্পদ বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী না হয়, তাহলে সেটা মেধা সম্পদ বলে গণ্য হবে না। এখানে বাণিজ্য বলতে ব্যাপক অর্থে এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ম্যানুফ্যাকচারিং, সার্ভিস সেক্টর, এগ্রিকালচার, মাইনিং, ফিশিং, অর্থাৎ প্রত্যেকটা ভ্যালু এডিং অ্যাক্টিভিটিস এর সঙ্গে জড়িত। এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে বোঝার সুবিধার্থে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি, যেখানে প্যাটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, প্ল্যান প্যাটেন্ট, ট্রেড সিক্রেট, ট্রেড ড্রেস, এরকম 20-25টা আছে। আর অন্যটা হলো কপিরাইট, পরের স্লাইডে যাবে। এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি, এটা আমাদের অনেক সময় খটকা লাগে।
যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টির মধ্যে কি শিল্পে ব্যবহারযোগ্য সম্পদ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টি, এখানে অনেকটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন যে ইন্ডাস্ট্রি বলতে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর, ম্যানুফ্যাকচারিং, সার্ভিস সেক্টর, এগ্রিকালচার, আপনার ফিশিং, অর্থাৎ সকল ভ্যালু এডিং অ্যাক্টিভিটিসটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রপার্টির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটা ডিপার্টমেন্ট অফ প্যাটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, শিল্প মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠান, যেটা সংক্ষেপে টিপিডি নামে পরিচিত, সেটা এটা বাংলাদেশে অ্যাডমিনিস্ট্রেট করে। অন্যটা হলো কপিরাইট, লিটারারি এন্ড আর্টিস্টিক ওয়ার্কস, যেটাকে আমরা কপিরাইট বলবো, আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন, মিউজিক, ফিল্ম, কম্পিউটার সফটওয়্যার, স্কাল্পচার, ইলেকট্রনিক ডাটাবেস এটসেট্রা। এবং কপিরাইটের আরেকটা রাইট আছে রিলেটেড রাইট। রিলেটেড রাইট হলো রাইটস অফ পারফর্মার্স, প্রোডিউসার্স, ব্রডকাস্টার্স। এটা কালচারাল মিনিস্ট্রি কপিরাইট অফিস প্রবর্তন করে। একটু বলতে চাই যে কপিরাইট রিলেটেড রাইট বিষয়টা কি। যেমন একজন গীতিকার গানের একটা মানে গীতি লিখলেন এবং আরেকজন যিনি গীতিকার তিনি সুর দিলেন, এই দুইজনের হলো কপিরাইট। এখন এই শুধু গান লেখার সুর দেওয়ার মধ্যে সীমিত থাকলে আমি আপনি উপভোগ করতে পারবো না। এটা একজন পারফর্মার, শিল্পী লাগবে এবং পারফর্ম যিনি করবে শুধু পারফর্মার এবং সেটাকে রেকর্ডিং প্রডিউসার লাগবে সম্পর্ক এবং সর্বশেষ ব্রডকাস্টার, যারা এটা পরিচিত করে, যারা এটাকে ব্রডকাস্ট করবে। সেজন্য গানের যিনি গীতিকার এবং সুরকার তার হলো কপিরাইট, আর পারফর্মার, প্রডিউসার, ব্রডকাস্টার্স তাদের হলো রিলেটেড রাইটস বলা হয়। তাদেরও কিছু রাইটস থাকে, অন্যান্য দেশে থাকে নেইবারিং রাইট বলে। যাক, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট বলতে কি বোঝায়? ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি একটা রাইটস, সেটা হলো ইনভেনশন। যে কোনো ইনভেনশনকে আমরা প্যাটেন্ট দ্বারা প্রোটেকশন করি। ডিজাইন হলো যে কোনো পণ্যের নান্দনিক সৌন্দর্য, এক্সটেরিয়র ফর্ম, সেটাকে আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন দ্বারা প্রোটেকশন করি। বিজনেস নেম, সিম্বলস, ইমেজেস, এগুলো আমরা ট্রেডমার্ক, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন দ্বারা প্রোটেকশন করি। আর লাইব্রেরি এবং আর্টিস্টিক ওয়ার্কস, সেটা কপিরাইট এবং রিলেটেড রাইটস দ্বারা প্রোটেক্টেড হয়। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট বলতে আমরা কি বুঝবো? ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট হলো একটা লিগ্যাল অ্যাসেট এবং এটা একটা টেরিটোরিয়াল রাইটস হয় এবং এটা আমরা একটা সম্পদের মতন একটা সম্পদ। আচ্ছা, টেরিটোরিয়াল হলো এই বিষয়টা, যেমন আপনার ট্রেডমার্কটা বাংলাদেশে রেজিস্টার্ড, তাহলে আপনার ট্রেডমার্কের ভ্যালিডিটি শুধু বাংলাদেশে সীমিত। এখন আপনি পৃথিবীর 4-5টা দেশে পণ্য রপ্তানি করেন, তখন ওই সমস্ত দেশে আপনাকে এই ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। রেজিস্ট্রেশন নিলেই তখন আপনার প্রোটেকশন হবে। এটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিকে এটা টেরিটোরিয়াল রাইটস বলা হয়। আচ্ছা, আসলে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস যেটা প্যাটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন এবং কপিরাইট, বিষয়গুলো কি? কপিরাইট হলো, প্যাটেন্ট হলো যে কোনো টেকনোলজি, যে কোনো ইনভেনশন, সেটাকে আমরা প্যাটেন্ট দ্বারা প্রোটেকশন করি। এবং প্যাটেন্ট রাইট হলো এটা সরকার যিনি ইনভেন্টরকে দেয়, তার রাইট হলো সে এটা মেকিং তৈরি করতে পারে, ইউজ করতে পারে, সেল করতে পারে, ইম্পোর্ট করতে পারে এবং তার অনুমতি ছাড়া ওই টেরিটরিতে অন্য কেউ করতে পারবে না। এটা হলো তার রাইট। ডিজাইন একই রকম। ট্রেডমার্ক মানে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যে ট্রেডমার্কটা আমরা মঞ্জুর করে দিলাম, সেই টেরিটরিতে বাংলাদেশে মানে ট্রেডমার্ক ব্যবহার করার জন্য সেই কেবল উপযুক্ত, অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। অন্য কেউ ব্যবহার করতে পারবে তখন তার সঙ্গে লাইসেন্সিং বা একটা এগ্রিমেন্টে আসতে হবে। আনলেস এনি এগ্রিমেন্ট, আনলেস এনি প্রায়র পারমিশন, যদি একজনের ট্রেডমার্ক অন্যজন ব্যবহার করে তাহলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি কেন আমরা প্রোটেকশন করব? এখানে দুটো স্লাইড আছে, দুটো স্লাইডই একাডেমিক, পুরোটা বলছি না যেহেতু আমার অনেকগুলো বিষয় কভার করতে হবে। মোদ্দা কথা হলো যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি এটা একটা মার্কেটিং টুল, এটা একটা বিজনেস অ্যাসেট, বিজনেস পার্সপেক্টিভে কথা বলতে চাচ্ছি এবং এটা আপনাকে একটা কম্পিটিটিভ এজ দিবে। একটু উদাহরণ দিয়ে বলি। কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক আমাদের কাছে একটা গ্লাসের ডিজাইন মঞ্জুর করে আবেদন করলেন। গ্লাসে বাংলাদেশের একটা নাম করা কোম্পানির নাম লেখা আছে। তো সে শুনানিতে আসলো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে এই গ্লাস তৈরি করেছেন আপনি আপনার নাম, আপনার ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেন, ওই ব্র্যান্ডটা কেন ব্যবহার করছেন? সে আমাকে সিম্পলি বললো যে স্যার এইটা লিখলে একটু চলবে বেশি।
তো বললাম যে এটা লিখলে চলবে বেশি, এটা তো আপনার সম্পদ নয়, এটা অন্যের সম্পদ। এবং এটা আমরা জানি যে পৃথিবীতে 4/3 সম্পদ হলো মেধা সম্পদ, 1 হলো স্থাপন সম্পদ। এবং আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে আমরা বাংলাদেশিরা ভিজিবল টেনজিবল অ্যাসেটস রক্ষার ব্যাপারে আমরা যতটা সচেতন, মেধা সম্পদ রক্ষার ব্যাপারে ঠিক বিপরীতটা। এই দুটো স্লাইড আমি বেশি বললাম না। যাক, এখন আপনাদেরকে আমি যেটা ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, যেটা প্যাটেন্ট, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক, জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, কপিরাইট, সবগুলো আমি একটা উদাহরণ দ্বারা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাচ্ছি। এবং আশা করি যে এই উদাহরণটা যদি আপনারা মনে রাখেন, এখানে সেমিনারে অনেক কথা, অনেক আলোচনা হবে, উদাহরণটা মনে রাখলে আপনাদের সহজ হবে। যেমন অনেকেই আমাদের কাছে আসেন, বলে যে আমার এই জিনিসটা একটু প্যাটেন্ট করে দেন। আমি যখন তাকে বলি যে আপনি প্যাটেন্ট করবেন, আপনার ইনভেনশনটা কি, তখন থেকে সে কিছু বলতে পারে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে সামথিং রং। তো বললাম যে আপনি আসলে কি প্যাটেন্ট করতে আসছেন সেটা দেখায়। তখন সে দেখা যাচ্ছে ট্রেডমার্ক। তো এইটা আর হবে না। আপনারা চিত্রে একটা ঘড়ি দেখতেছেন, ঘড়ি। আচ্ছা, এই ঘড়িতে একটা টেকনোলজি আছে, যে সিনক্রোনাইজ টেকনোলজি, যে টেকনোলজির ফলে ঘড়িটা চলছে এবং সময় মাপছে, একটা টেকনোলজি আছে। তো সেই টেকনোলজিটা প্যাটেন্ট দ্বারা প্রোটেকশন হয়। ইনভেনশন প্রোটেক্টেড অ্যাজ প্যাটেন্ট। এবং প্যাটেন্টের অর্থ হলো যে আমরা তাকে, যে এই যিনি ঘড়িটা উদ্ভাবন প্রথম করেছিলেন, তিনি প্যাটেন্ট অফিসে আসছিলেন। এসে তিনি বলছিলেন যে আমি একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছি, এটা দ্বারা সময় মাপা যায়, আমাকে একটা প্যাটেন্ট দিন। তখন প্যাটেন্ট এক্সামিনার সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি প্যাটেন্ট ডেটাবেস আছে, সব ডেটাবেস সার্চ করে দেখলো যে না, পৃথিবীতে কেউ ঘড়ি তৈরি করে না। তখন তাকে ঘড়ি প্যাটেন্ট দিল। প্যাটেন্টের শর্ত হলো যে সে 20 বছরের মালিক থাকবে। 20 বছর পরে এটা পাবলিক প্রপার্টি হয়ে যাবে। ট্রেডমার্কের মতো না। ট্রেডমার্ক কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলে যুগ যুগ ধরে রিনিউ করে আপনার সম্পত্তি রাখতে পারেন, কিন্তু প্যাটেন্ট 20 বছরের বেশি থাকে না। সেই কারণে আমাদের দেশের যে ফার্মাসিউটিক্যাল ফ্যাক্টরি গুলো, যে তারা ওষুধ দ্বারা আমাদের যত ডেভেলপ হয়েছে, সেটা কিন্তু বেশিরভাগই প্যাটেন্ট এক্সপায়ার্ড ওষুধ তারা তৈরি করে, এখন রয়্যালটি দিতে পারে না। এটাই হলো সংক্ষেপে প্যাটেন্ট, অর্থাৎ টেকনোলজি। প্যাটেন্ট বলতো টেকনোলজি প্রোটেকশন। এই ঘড়িটার যে বাহ্যিক সৌন্দর্য, ঘড়িটা আপনার এটা 3 কোণা 4 কোণা হতে পারে, গোল হতে পারে, নান্দনিক সৌন্দর্য, এক্সটেরিয়র ফর্ম। আমাদের হাতে অনেকেরই ঘড়ি আছে, দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা ঘড়ির বাহ্যিক আকারটা কিন্তু ভিন্ন, ডিজাইনটা ভিন্ন। সেই ডিজাইনটা আমরা ইন্ডাস্ট্রি ডিজাইন দ্বারা প্রোটেক্ট করে থাকি। আচ্ছা, এখন এই ঘড়িটা তো মার্কেটে যাবে, মার্কেটে গেলে তার একটা নাম লাগবে, তার একটা কমার্শিয়াল নেম লাগবে, সেটাই হলো ট্রেডমার্ক। যেমন দেখুন, সাইন প্রোটেক্টেড অ্যাজ ট্রেডমার্ক, এখানে রোলেক্স শব্দটা যেটা লেখা আছে সেটা হলো এই কোম্পানি ট্রেডমার্ক। আচ্ছা, এই ঘড়িটা একটা যখন তৈরি করলো, ঘড়ির একটা ম্যানুয়াল, অর্থাৎ তার কিছু লিটারেচার। আমরা যখন কোনো ওষুধ কিনতে যাই, ওষুধের প্যাকেট কিন্তু ওষুধটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, কিভাবে খেতে হবে, তার এক কথা একটা কাগজ থাকে, লিটারেচার বলা হয়। সেই লিটারেচারটা হলো কপিরাইট দ্বারা প্রোটেক্টেড হবে। আর এটা হলো সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি। সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি হলো যে এখানে জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, আপনারা জামদানি ইলিশের কথা শুনেছেন, আমরা আমাদের অফিস থেকে আমরা প্রোটেকশন দিয়েছি এবং আমেরও প্রোটেকশন দিতে যাচ্ছি। সেটা হলো যে একটি এলাকার মাটির গুণাগুণ, কারিগরদের দক্ষতা, জলবায়ু সবগুলো মিলে বা যে কোনো একটার কারণে যে স্পেশাল কোয়ালিটি পণ্য হয়, সেটাই হলো জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন। আমরা জানি, আমরা গত সপ্তাহে আমরা জেনেভাতে ছিলাম 10 দিন ধরে, তারা 500 বছর ধরে তারা ঘড়ি তৈরি করে সুইজারল্যান্ডে। সুইজারল্যান্ডের যে ঘড়ি তৈরি কারিগর, তাদের একটা বিশেষ দক্ষতা আছে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি। আপনারা জানেন সুইজারল্যান্ডের চাকু, সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি, তাদের কিন্তু জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, এটাতে আমরা জিআই দ্বারা প্রোটেক্ট করি। আর আরেকটা হলো যে এই ঘড়িটা যে কিছু কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ডাটা আছে, কিছু ডেটা আছে, ডেটাটা ট্রেড সিক্রেট দ্বারা প্রোটেকশন। তাহলে কিন্তু এক ঘড়ির মধ্যে আমরা কিন্তু 6টা জিনিস খুঁজে পেতে পারি। ঘড়ি টেকনোলজি প্যাটেন্ট দ্বারা প্রোটেক্টেড হয়, বা ঘড়ির যে
এক্সটেরিয়র ফর্ম সেটা ডিজাইন, ঘড়ির যেটা ডিজাইন ট্রেডমার্ক রোলেক্স, আর জিআই যেটা জিআই হলো সুইস, যে সুইস যেটা লেখা আছে সুইস হলো সুইজারল্যান্ডের ঘড়ি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন। ঘড়ি অনেক দেশই তৈরি করে, পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়া তৈরি করছে, জাপান তৈরি করছে, কোরিয়া তৈরি করছে, বাট দে ক্যান নট ইউজ দ্য টার্ম সুইস। সুইস কথাটা তারা লিখতে পারবে না। সুইস হলো সুইজারল্যান্ডের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন। যাক, আমরা যখন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশন করতে যাব তখন আমাদের কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে। প্যাটেন্টের জন্য 70,000 এর একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, এটা ডিপ আপনাদের কিছু জানার দরকার নেই, জাস্ট বলার কথা বলে যাচ্ছি। লোকারণ ডিজাইনের জন্য আমাদের 32টা ভাগ আছে। নিস ক্লাসিফিকেশন, এটা আপনাদের প্রায় লাগে, সেটা হলো যে ট্রেডমার্ক, গুডস এবং সার্ভিস আমরা 45টা ক্লাসে ভাগ করা আছে, সেটা হলো নিস ক্লাসিফিকেশন। আর বিহেভিয়ার ক্লাসিফিকেশন হলো আপনার মার্কসের ট্রেডমার্কের একটা ক্লাসিফিকেশন। আমরা ছবিতে একটা ব্যাগ দেখতে পাচ্ছি, কেউ কি বলতে পারবে এই ব্যাগটার ব্যাগ কি, এই ব্যাগের প্রোডিউসার কে? আমরা তো বলতে পারবো না। কেউ ডিজাইন থেকে বলতে পারে, ডিজাইন দেখে। যেমন আমার হাতে যে ফোনটা, এই ফোনটা ফোনে নিশ্চয় ব্র্যান্ড লেখা আছে, কিন্তু ব্র্যান্ড ছাড়া আপনারা বলতে পারবেন যেটা স্যামসাং কোম্পানির ফোন, তার কারণ হলো ডিজাইন দ্বারা বলতে পারবেন। তেমনি এই ব্যাগটা যারা ব্যবহার করেন তিনি বলতে পারবেন, কিন্তু আমরা অধিকাংশ লোক বলতে পারবো না, তার কারণ এখানে ব্র্যান্ডটা লেখা নেই। এবার বোঝা যাচ্ছে যে ব্যাগটা প্রাডা কোম্পানি। অতএব এখানে ব্র্যান্ড ভ্যালু বলতে আপনারা অবশ্যই বেশ ভালো জানেন, শুনেন যে আমরা আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে যে শার্ট প্যান্ট তৈরি করি সেগুলোতে শুনি $5-7 বেশি লাগে না, কিন্তু সেই কাপড়গুলোতে যখন এডিডাস, H&M, যারা এই সমস্ত যখন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডমার্কটা ব্যবহার করা হয় তখন তার দাম $30 থেকে $35 হয়ে যায়। এই যে $30 থেকে $35 হলো সেটা কি ডিউ ব্র্যান্ড। আর আমরা যারা কনজিউমার আমরা জানি যে এই ব্যাগটাতে যখন প্রাডা ট্রেডমার্কটা বসানো হয়েছে, ব্র্যান্ডটা বসানো হয়েছে, প্রাডা এটা সম্পূর্ণ চেক করে এর কোয়ালিটি, এর মেকানিক্স, এর সেলাই প্রত্যেকটাই সে কোয়ালিটি বিশ্বস্ত বলেই কিন্তু আমরা এগুলো কিনবো। এটাই হলো মূলত ব্র্যান্ড অ্যাটিটিউডস বলে যেটা আমরা বলি। আচ্ছা, ব্র্যান্ড শব্দটা আসছে হলো আপনার বার্ন থেকে, অর্থাৎ ইউরোপে যখন তলোয়ার প্রথম প্রচলন হয় যে অনেকগুলো ব্ল্যাকস্মিথ তলোয়ার তৈরি করতো, কিন্তু তার মানে আমরা যারা কনজিউমার যারা তলোয়ার কিনতে চাইতেন তারা দেখতো যে একটা লোক ভালো তলোয়ার তৈরি করে, তখন কিভাবে চিনবে? তখন এই ব্র্যান্ড শব্দের ধারণাটা কিন্তু স্মিথের থেকে, ব্ল্যাকস্মিথ কামারের মাথা থেকে আসছে। সে তখন তলোয়ারটা যখন তৈরি করতো তখন সে তার নিচের নাম লিখে দিত, তার উপরে নাম লিখে দিত, এইখান থেকে ব্র্যান্ড শব্দটা আসে। ট্রেডমার্ক বা সার্ভিস মার্ক, ব্র্যান্ড যেটা আমরা যেটাই বলি না কেন, আসলে ট্রেডমার্ক হলো লিগ্যাল, আর ব্র্যান্ড হলো আপনার মার্কেটিং বা বিজনেস সম্পর্কিত। আর ট্রেডমার্ক কেন আসে? ট্রেডমার্কের মূল কাজ হলো a trademark or service mark or a brand is a sign used for goods and service to identify the source of a goods. অর্থাৎ এই পণ্যটা কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি করবে, কোন অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করার জন্য। ট্রেডমার্ক হলো ক্রেতাকে তার নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পণ্য ক্রয় করতে সহায়তা করে। ট্রেডমার্ক কখন ব্র্যান্ড হয়? ব্র্যান্ড হয় হলো যখন ট্রেডমার্কটা কনজিউমারের মন জয় করে, যখন কনজিউমার তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, কনজিউমারের রয়্যালটি অর্জন করে, তখনই সেটা ট্রেডমার্ক মানে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে ব্র্যান্ডের জন্য ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন ইজ ইন্ডিসপেন্সেবল, মানে এটা খুবই অপরিহার্য বিষয়। এটা টপ 10 ব্র্যান্ডসের ব্র্যান্ড ভ্যালু বলা আছে, যেমন অ্যাপলের যে ব্র্যান্ড ভ্যালু সেটা $182.8 ডলার, এটা ব্র্যান্ড ভ্যালু। অর্থাৎ অ্যাপল শব্দটারই আমরা মূল্য একটু বলতে পারি। স্ট্র্যাটেজি বলতে মার্কেট সেগমেন্ট এবং আপনার ব্র্যান্ড তৈরি করা, মার্কেটিং পলিসি, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, লিডারশিপ ইন কোয়ালিটি, আফটার সেল সার্ভিস, গ্যারান্টি, রেসপেক্ট অফ আইপি, কাউন্টারফেট প্রোডাক্টের জন্য পলিসি করা, কনজিউমার
potential choice, consumers loyalty, consumers retention, consumers loyalty এবং consumers retention আর choice of the potential consumer. একটা ট্রেডমার্ক তখনই ব্র্যান্ড পরিণত হবে যখন কনজিউমার তার উপর ট্রাস্ট করবে এবং কনজিউমারের সে বারবার কিনতে চাবে। আচ্ছা, ব্র্যান্ড সাধারণত তিন প্রকারের ব্র্যান্ড হতে পারে। একটা হলো কান্ট্রি ব্র্যান্ড, মেড ইন বাংলাদেশ, মেড ইন চায়না। কান্ট্রি ব্র্যান্ডটা রেজিস্টারেবল। কান্ট্রি ব্র্যান্ডটা হলো বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন, সরকার, দেশের সকলের এটাকে রক্ষা করা উচিত যাতে সারা পৃথিবীতে আমাদের ইমেজ ভালো থাকে, সেটা হলো কান্ট্রি ব্র্যান্ড। কর্পোরেট ব্র্যান্ড, কর্পোরেট ব্র্যান্ড হলো যে কোম্পানিকে শনাক্ত করবে। এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে, যেমন স্কয়ার। আচ্ছা, স্কয়ারের তো অনেকগুলো ওষুধ রয়েছে, সেই ওষুধগুলোর কিন্তু প্রত্যেকটার আবার প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড রয়েছে অনেকগুলো। আর জেনেরিক টার্ম বলে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যেখানে লেখা আছে, জেনেরিক হলো যে যিনি যে পণ্যের ব্যবসা করবে সেই পণ্যটা তার ট্রেডমার্ক হবে না। যেমন অ্যাপল কম্পিউটার, অ্যাপল ল্যাপটপ বলেই সে অ্যাপল ট্রেডমার্ক নিতে পারছে, কিন্তু সে যদি অ্যাপলের ব্যবসা করতো তখন তার জন্য অ্যাপল ট্রেডমার্ক হতো না। Trademark is a sign of capable distinguishing goods and services provided by one enterprise from those of others. ট্রেডমার্কটা কিভাবে হতে পারে? এটা হলো distinctive words, letters, numerals, drawings, pictures, shape, colors, logotypes, labels or combinations ট্রেডমার্ক হতে পারে। আচ্ছা, ট্রেডমার্কের অনেকগুলো ভাগ আছে। ট্রেডমার্ক হলো যখন কোনো প্রোডাক্ট হবে, প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমরা ট্রেডমার্ক শব্দটা বলবো। আর যখন সার্ভিস হবে তখন সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা সার্ভিস মার্ক বলবো। কালেকটিভ মার্ক আমরা খুব উদাহরণ আছে বলবো, সার্টিফিকেশন মার্ক, ওয়েল-নোন মার্ক, আরবিট্রেটরি মার্ক, ফ্যান্সিফুল মার্ক। আমরা বলতে চাচ্ছি যে ফ্যান্সিফুল মার্ক বা ইনভেন্টেড ট্রেডমার্ক, এইটা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের জন্য সবচেয়ে লিগ্যাল, সবচেয়ে ভালো, কারণ এই ট্রেডমার্কটা ডিস্টিংটিভ মার্ক, ফ্যান্সিফুল ট্রেডমার্ক। আচ্ছা, এখানে আপনারা ট্রেডমার্ক কিছু দেখতে পাচ্ছেন, কেউ মানে লোগো আছে, আবার কোনো নামও আছে। ট্রেডমার্ক এটা হলো সার্ভিস মার্ক, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সার্ভিস মার্ক। টিএম ট্রেডমার্ক, এসএম সার্ভিস মার্ক, আর আপনার ট্রেডমার্কটা যখন আমাদের সঙ্গে রেজিস্টার্ড হবে তখনই কেবল আপনি আর শব্দটা ব্যবহার করতে পারবেন, আদারওয়াইজ আর শব্দটা ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। আচ্ছা, আপনাদের ট্রেডমার্কে গিয়ে বলেছিলাম যে কালেকটিভ মার্ক হলো যে উদাহরণকে বলতে পারি, যেমন আমাদের নারায়ণগঞ্জে বা পাবনা একটা জায়গা আছে, তারা অনেকে কাশি তৈরি করে, কাশি। তো সবাই মিলে একটা ট্রেডমার্ক নিতে পারে, সেটাকে আমরা কালেকটিভ ট্রেডমার্ক বলি। নারায়ণগঞ্জে আমাদের গেঞ্জি তৈরি করে, আমাদের আরএমজিতে অনেকেই বিভিন্ন কাপড় প্রস্তুত করে। তারপর ট্রেডমার্ককে ব্র্যান্ডের পরিবর্তন করতে হলে আপনার প্রচুর সময় দিতে হবে, এটাকে অ্যাড করতে হবে, কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে হবে, লেগে থাকতে হবে, নার্সিং করতে হবে। সেজন্য তারা একই ধরনের পণ্য তৈরি করেন, একই ধরনের পণ্য, তারা একই কোয়ালিটি মেনটেন করেন, তারা কালেকটিভ মার্কে নিতে পারে। এই চিত্রে এটা ইউএসএ এর একটা কালেকটিভ মার্ক, তারা ফ্লোরিডার তারা কমলা তৈরি করে এবং কমলা তৈরির ক্ষেত্রে তারা অ্যাসোসিয়েশন আছে, তারা এই কালেকটিভ মার্কটা ব্যবহার করতে পারে। তাহলে ট্রেডমার্ক হলো পণ্যের ক্ষেত্রে, সার্ভিস মার্ক সার্ভিসের ক্ষেত্রে, কালেকটিভ মার্ক হলো একই ধরনের পণ্য যখন বেশ কয়েকজন তৈরি করবে, সবাই মিলে তারা এই ট্রেডমার্কটা নিতে পারে। এগুলো হলো সার্টিফিকেশন মার্ক। সার্টিফিকেশন মার্ক এই তিনটা মার্কই কিন্তু আমাদের কাছে রেজিস্টার। যেমন বিএসটিআই কে আমরা দিয়েছি, ভ্যাটকে দিয়েছি, আইএসএ কে দিয়েছি। বিএসটিআই কে যে মার্কটা দিয়েছি এটা সার্টিফিকেশন মার্ক। যে কোনো পণ্যের উপরে মার্কটা থাকলে কনজিউমাররা বুঝতে পারবে যেটা বিএসটিআই সার্টিফাই করেছে। এটাও এক ধরনের ট্রেডমার্ক। এটা হলো ওয়ার্ল্ড বেস্ট ওয়েল নোন ট্রেডমার্কস, এটা ইন্টারনেট থেকে নেওয়া ওয়েল নোন ট্রেডমার্কস। আচ্ছা, ওয়েল নোন ট্রেডমার্কস আপনার প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে তারা একটু বেশি সুবিধা ভোগ করে। যেমন হলো ওয়েল নোন মার্কস আমাদের কাছে রেজিস্টার্ড থাকুক না থাকুক, তারা প্রোটেক্টেড বলে গণ্য করে সারা পৃথিবীতে।
তাদের ভ্যালুটা বেশি থাকে। আচ্ছা, আরবিট্রারি ট্রেডমার্ক হলো যে আপনার যেটা পণ্য তার বিপরীত ট্রেডমার্ক দিবেন। আমি কিছু উদাহরণ দিয়ে বলি একাডেমিক ক্ষেত্রে, আপনারা মনে করবেন না যে আমি কোনো কোম্পানির পক্ষে বলতেছি। যেমন আপনার গরু মার্কা ডিউটি, তো আপনার ডিউটি বলেই গরু মার্কা নিতে পারছেন, কিন্তু যদি যিনি গরুর ব্যবসা করেন, গরুর ব্যবসা করেন, তাহলে ক্ষেত্রে কিন্তু গরু মার্কা হবে না। অর্থাৎ বিপরীতটা, এই বিপরীত হলো আরবিট্রারি ট্রেডমার্ক বলি আমরা। জাস্ট বিপরীত। আপনি ল্যাপটপ গ্লাস তৈরি করবেন, আপনি গ্লাসের ক্ষেত্রে অরেঞ্জ নিতে পারেন, কিন্তু গ্লাসের ক্ষেত্রে গ্লাস ট্রেডমার্ক হবে না। এটাকে আরবিট্রারি ট্রেডমার্ক বলি আমরা। আচ্ছা, ইনভেন্টেড ট্রেডমার্ক অর ফ্যান্সিফুল ট্রেডমার্ক, এটা হলো ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের জন্য সবচেয়ে ভালো। তারপর এগুলো কোনো ডিকশনারি মিনিং নেই। আমরা বলতে চাচ্ছি যে প্রত্যেক ট্রেডমার্কের একটা নিজস্ব দর্শন থাকতে হবে, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে। আমাদের দেশে আমরা ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। আচ্ছা, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা শুরু করি, তারপরে ভ্যাট নেই, পরিবেশ নেই, কাস্টমস, ইনকাম ট্যাক্স সব প্রতিষ্ঠান নেই। নেওয়ার পর 10-12 বছর হয়ে যায়, তখন এক বিজনেস কলিগ আর এক বিজনেস কলিগকে জিজ্ঞেস করেন, ভাই আপনার কি ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন হয়েছে? না হয়নি, না অবগত করে নিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো আজকে একটা অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করবো। যখন আমাদের কাছে অ্যাপ্লিকেশন দাখিল করলেন, তখন আমরা তো হলো ডেটাবেস, এটা হলো এক্সক্লুসিভনেস, এবং ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনটা হলো কিন্তু কোয়াজি জুডিশিয়াল। ডিপুটি রেজিস্ট্রারকে আপনার ডিস্ট্রিক্ট জাজের ক্ষমতা দেওয়া আছে, এবং আমার আদেশে আপনি সম্পৃক্ত হলে হাইকোর্টে যাবেন, হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট, মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসারে আমরা করবো। এটা কোয়াজি জুডিশিয়াল, এবং আমাদের এক্সক্লুসিভনেস যাচাই করতে আমাদের সময় লাগে। তবে আমাদের কাছে দরখাস্ত দাখিলের তারিখ থেকে প্রোটেক্টেড। আচ্ছা, এখন দেখা গেল যে ভদ্রলোক 10 বছর ধরে ব্যবসা করতেছেন, তার পণ্য ভালো চলে, কিন্তু দেখা যাবে যে তার ট্রেডমার্ক আমরা অন্য একজনের নামে আগে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে রেখেছি। তারপর সারা পৃথিবীর নিয়ম হলো ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করতে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ, যিনি আগে আসবেন তিনি রেজিস্ট্রেশন পাবেন, পরের জন পাবেন না। এবং কি আমাদের আমরা সফটওয়্যার ব্যবহার করি, 1 মিনিট 1 সেকেন্ড পরে হলো আপনার ট্রেন ভ্যালিড হয়ে যায়। সেজন্য আমরা অনেকেই আমরা দেখি আর কি, যে এই কারণে আমাদের দেশে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের হার খুব কম। দেখা যাচ্ছে যে আপনার ট্রেডমার্কটা রেজিস্টার্ড এবং না, আমি ডিটেইলস আলোচনা করব, তখন তিনিও ঝামেলা করেন, আমাদেরও ঝামেলা করেন, এবং নানান রকম সমস্যা হয়। এই কারণেই কিন্তু আমরা এই ধরনের সভা সেমিনার করতে যাচ্ছি। আমি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার সেক্রেটারিজে আমি নিজে গিয়েছিলাম, নিজে যে আমাদেরকে বলে আসছি আপনাদের এরকম করার দরকার, তারা কনভিন্সড হয়েছে, তারা আমরা আশা করি যে এর ফলে আমাদের যে সেই মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা বলেছিলেন সেটা আমাদের অনেকটা দূর হবে। যাক, ইনভেন্টেড ট্রেডমার্ক বা ফ্যান্সিফুল ট্রেডমার্ক, যেটার কোনো অর্থ নাই, সেটা হলো সবচেয়ে ভালো ট্রেডমার্ক। আপনারা কি জানেন যে কিন্তু টয়োটা, জাপানের এই টয়োটা ট্রেডমার্ক কিন্তু ওই ভদ্রলোকের নাম ছিল টয়োটা, উনি ওনার নামকে একটু সংশোধন করে টয়োটা রেখেছে। এই যে শব্দ যেখানে 4টা ট্রেডমার্ক আছে, কোনোটারই কোনো ডিকশনারি মিনিং নাই, এগুলো ডিস্টিংক্টিভ। আচ্ছা হ্যাঁ, এখন ট্রেডমার্কটা আপনার কেমন হবে? এটা হলো জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এটা লিগ্যাল না, এটা আপনি মানতেও পারেন নাও পারেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনি ট্রেডমার্ক করবেন হলো আপনার পণ্যের ভেহিকেল, আপনার মার্কেটিং টুল, মার্কেটিং ডিভাইস, যেটা দ্বারা ক্রেতার সঙ্গে, কনজিউমারের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হবে। আমরা প্রথমেই বলি যে আপনি কোন কোম্পানিতে আছেন, এই যে কোম্পানি পরিচিতিটা, সেটা হলো ট্রেডমার্কটা এমন হলে ভালো হয়, ইজি টু রিড, রাইট, স্পেল, প্রোনাউন্স, রিমেম্বার। তার কারণ ট্রেডমার্ক শুধু আপনার মনে রাখতে হবে না, আমি কনজিউমার আমার মনে রাখতে হবে। আমি মার্কেটে গিয়ে সুপার শপিংয়ে দেখলাম যে এই জিনিসটা ভালো, তখন ওই ট্রেডমার্কটা আমার মনে রাখা লাগবে। আপনি এমন ট্রেডমার্ক করবেন না যেটা আমি কনজিউমার মনে রাখতে পারবো না, তাহলে আমি আপনার পণ্য দ্বিতীয়বার কিনতে পারবো না। কোনটা জন্য কিনেছিলাম, কি জন্য ট্রেডমার্ক। আচ্ছা, ট্রেডমার্কের মূল উদ্দেশ্য হলো যে আপনি ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারণা করবেন, সেজন্য সেটা যাতে বেশি বড় না হয়, বেশি ছোট না হয়, সুইটেবল হতে হবে। আপনি ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে কালার ব্যবহার করতে পারেন, তবে একক কালার প্রোটেকশন হবে না, মাল্টি কালার প্রোটেকশন যোগ্য।
স্পেশাল স্ক্রিপ্ট হলো যে আপনি একটু লেখাকে ভিন্নভাবে ঘুরিয়ে ধরতে পারেন। আপনি আমাদের এসএসসি সার্টিফিকেট দেখেছেন, আমরা যারা আগে পাস করেছি আমাদের সার্টিফিকেট গুলো সুন্দর এরকম টানানো ছিল, মানে লেখা ছিল। অথবা স্পেশাল স্ক্রিপ্ট বোঝানোর জন্য আপনারা দেখবেন এখানে স্যামসাং এর, যদিও আমরা বলি স্যামসাং কিন্তু আসলে কিন্তু এখানে স্যামসাং লেখা নাই। দেখেন এস এর পরে একটা উল্টো ভি লেখা আছে, এ কিন্তু নাই। আপনারা কোন ব্যাংকে দেখতে পারেন যে স্যামসাং বলতেছি কিন্তু স্যামসাং কিন্তু লেখা নেই, এস এর পরে একটা উল্টো ভি আছে। এটাকে আমরা স্পেশাল স্ক্রিপ্ট বলি, যে আপনি কিছুটা স্পেশাল স্ক্রিপ্ট করে নিতে পারেন। আপনি শুধু লোগো নিতে পারেন, লোগো এবং ওয়ার্ড দুটো মিলিয়ে নিতে পারেন। হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আপনি এমন কোনো শব্দ, এমন কোনো অঙ্গিভঙ্গিকে ট্রেডমার্ক করতে পারবেন না যেটা আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনার কালচার, আপনার রিলিজিয়নের পরিপন্থী, যেটা আমরা ভালো চোখে দেখি না, সেই শব্দটা হবে না। যেমন ইউরোপে আপনার পেরিস ট্রেডমার্ক আছে একটা পণ্যের, অনেকে জানে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট অ্যালাউড ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের কাছে আসলে আমরা বলছি না, এটা আমাদের কালচারের বিপক্ষে, তুমি এটা এখানে ট্রেডমার্ক করতে পারবে না। তো সেখানে আপনার কালচার, ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলোর দিকে মনে রাখতে হবে। বরাবর আপনাকে ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে আরেকটা যেটা মনে রাখতে হবে যে আপনি কোন শ্রেণীর কনজিউমারের জন্য পণ্যটা তৈরি করতেছেন, সেই কনজিউমারের লেভেল অফ এডুকেশন, তাদের সোসাইটির অবস্থান, তাদের টেস্ট, তাদের প্রিফারেন্স, তাদের কালচার, তাদের ট্রেন্ড, ফ্যাশন, এগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে। যেমন আপনি এই কথাটা প্রায় বলি বোঝার সুবিধার্থে, যেমন আপনি মুরগি মার্কা দেখছেন, ইটস ওকে, কিন্তু আপনি যদি মুরগি মার্কা ফ্রিজ করেন, মুরগি মার্কা ওয়াশিং মেশিন করেন, মুরগি মার্কা মোবাইল ফোন করেন, নো ওয়ান উইল বাই দ্যাট, কেউ কিনবে না। কাজে আপনি ট্রেডমার্ক যখন করবেন তখন কোন কাস্টমারের যে সেগমেন্ট, কাস্টমারকে আপনাকে ভালোভাবে স্টাডি করে আপনার ট্রেডমার্ক করতে হবে। ট্রেডমার্কের লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট, আচ্ছা এগুলো হলো লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট। এতক্ষণ যেটা বললাম জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আপনি মানতেও পারেন, নাও পারেন, ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। কিন্তু 2015 সালের ট্রেডমার্ক আইন অনুসারে, এবং আচ্ছা আরেকটা কথা হলো যে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন শুধু আমাদের ট্রেডমার্ক আইন অনুসারে হয় না, তারপর ইন্টারন্যাশনাল অনেকগুলো কনভেনশন, যেমন প্যারিস কনভেনশন এবং ওয়াইপো স্ট্যান্ডার্ড ও ট্রিপস এগ্রিমেন্ট, এগুলোকে আমরা স্বাক্ষর করেছি। ওগুলো আমাদের দেশের আইনের অংশ বিশেষ, ওগুলোকেও আপনাকে মানতে হবে। এবং সবগুলো মিলে যে এগুলো যদি কোনোটার যদি ঘাটতি পড়ে তাহলে ট্রেডমার্ক রেজিস্টার হবে না। প্রথমেই হলো বি ডিস্টিংটিভ, আপনার ট্রেডমার্কটা ইউনিক হতে হবে এবং সম্পূর্ণ নতুন হতে হবে, ইউনিক। এবং ইউনিক করার জন্য আপনার ইনভেন্টেড ট্রেডমার্ক, আপনার ইংরেজি ভাষায় বা বাংলা ভাষার যত শব্দ আছে, অক্ষর আছে, কোটি কোটি শব্দ ট্রেডমার্ক করা যাবে। ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। আরেকটা হলো নট ডেসক্রিপটিভ, আপনার ট্রেডমার্কটা কোনো বর্ণনামূলক হবে না, খারাপ, ভালো, মন্দ, বেস্ট, সুপার, হাই, নাম্বার ওয়ান, দিস ইজ নট রেজিস্টারেবল ট্রেডমার্ক। আপনি এটা ব্যবসা করতে পারেন, আইনে বাধা নেই, কিন্তু আমাদের কাছে রেজিস্ট্রেশন আসলে তখন আমরা দেখব যে আপনার ট্রেডমার্ক ডেসক্রিপটিভ। তার কারণ বেস্ট শু তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ সরকার শুধু আপনাকে ক্ষমতা দেয়, অধিকার আপনাকে দেয়। বেস্ট শু তৈরির অধিকার আমার আছে, আপনার আছে। আপনি শুটা অন্য নামে মার্কেটে গিয়ে করেন, বেস্ট, সুপার, গুড, দিস আর নট রেজিস্টারেবল। ডেসক্রিপটিভ। সাজেস্টিভ ট্রেডমার্ক হলো যে বাইট, সিপ, এগুলা মানে ক্রেতাকে প্রলুব্ধ করা, এগুলো ধরনের ট্রেডমার্ক রেজিস্টারেবল না। ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা দুই শ্রেণীর লোকের স্বার্থ দেখি, আপনি ইনভেন্টর, আপনি বিজনেসম্যান, সেটা দেখি, এবং কনজিউমারের স্বার্থ দেখি, যাতে কনজিউমার প্রতারিত না হয়। নট ডিসেপটিভ হলো আপনার অন্য কোনো মার্কের সঙ্গে মিল তাল রাখা যাবে না। নাম করা মার্কেট এই মানে একটা দুইটা লেটার পাল্টা দিলে হবে না। যেমন বাটা, আপনি টি এর মাথা কাটলেন না, এটা হলো ডিসেপটিভ। আমি কিনলাম হলো বাটা জুতা, বাসায় যায় দেখি পালা জুতা হয়ে গেছে, অর্থাৎ টি এর মাথা কাটে না। তো এগুলো রেজিস্টারেবল না।
কিন্তু এখন কিন্তু এগুলো কিন্তু আবার কনজিউমার্স যেটা রাইটস, এটা কনজিউমার রাইটসও কিন্তু এটা করেছে। নট জেনেরিক, জেনেরিকটা তো আপনারা ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছেন। জেনেরিক হলো যিনি যে পণ্যের ব্যবসা করেন সেটা তার ট্রেডমার্ক হবে না, তার জন্য সেটা জেনেরিক। নট এ জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন, অর্থাৎ কোন ভৌগোলিক এলাকা ট্রেডমার্ক হবে না। পৃথিবীর সবগুলো দেশের ফ্ল্যাগ, এমব্লেম এগুলো ট্রেডমার্ক পর্যন্ত না। এবং পাবলিক কন্ট্রারি টু পাবলিক অর্ডার, মরালিটি আর রিলিজিয়ন, এটা আগেই বলা হয়েছে। আচ্ছা, এতক্ষণ তো বললাম যে কোনটা কোনটা হবে না। তো এক্ষেত্রে আপনারা মনে করতে পারেন যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির আইনগুলো মনে নেগেটিভ সাবজেক্ট বেশি আলোচনা করে। আসলে তা না। কারণ ক্রিয়েটিভিটির ক্ষেত্রে কোনো লিমিট নেই। আপনি ইংরেজিতে 26টা লেটার দ্বারা কত কোটি শব্দ তৈরি করতে পারবেন এটা এটা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু আপনি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে নেগেটিভটা ছোট, সেজন্য আমরা নেগেটিভটা আলোচনা করব। রেজিস্টারেবল ব্র্যান্ডস, কোন কোন ব্র্যান্ড রেজিস্টার হতে পারে? ইনভেন্টেড ওয়ার্ড, যে শব্দটা কোনো ডিকশনারি মিনিং নাই, সেটা হলো ইনভেন্টেড ওয়ার্ড। আপনি যখন ট্রেডমার্ক করবেন, আপনি আপনার নিজের নাম, আপনার মিসেসের নাম, আপনার ফ্যামিলির সকলের নামের আদ্যক্ষর নিয়ে, মাঝের অক্ষর নিয়ে, বা যে কোনো ভাবে একটা ইউনিক করতে পারেন। এবং ইউনিক সব ট্রেডমার্কটা 4-5টা করতে পারেন। যে কোনো ওয়ার্ড নিতে পারেন, কিন্তু জেনেরিক ওয়ার্ড ছাড়া। লেটার এবং নাম্বার, যে কোনো লেটার নিতে পারেন, নাম্বার নিতে পারেন। ডিজাইনটাও কিন্তু ট্রেডমার্ক হিসেবে রেজিস্ট্রেট হয়। কালার নিতে পারেন, 3 ডাইমেনশনাল মার্ক হতে পারে। ওয়ার্ড এবং লোগো নিতে পারেন, কালার পার্ট নিতে পারেন। বিদেশের সাউন্ড মার্ক, স্মেল মার্ক, টাচ মার্ক, মোশন মার্কস আছে, যেগুলো আমাদের দেশে আমরা এখনো প্রচলন করতে পারি। বেনিফিটস অফ রেজিস্ট্রেশন, এটা আলোচনার দরকার নেই, এটা অলরেডি আলোচনা হয়ে গেছে। প্রিপারেটরি অ্যাক্টিভিটিস, আপনি ট্রেডমার্কের জন্য কি কি তৈরি করবেন? সেটা হলো এইভাবে ট্রেডমার্ক তৈরি করে আপনি কমপক্ষে 4-5টা ট্রেডমার্ক তৈরি করতে পারেন। ব্র্যান্ড কনসেন্ট্রেশনের বিধান আছে, আমাদের দেশে নাই। নিশ ক্লাসিফিকেশন, নিশ ক্লাসিফিকেশন হলো যে আমাদের প্রায় যত গুডস এবং সার্ভিস আছে সেটাকে আমরা 45টা ক্লাসে ভাগ করেছি। তা আপনি যে পণ্যেরই ব্যবসা করেন, আমাদের যে কোনো একটা ভাগে করবে। আর এই নিশ ক্লাসিফিকেশনটা আমাদের ওয়েব পেজে আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আমাদের অফিসে আপনি ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দাখিলের আগে আপনি এত চিন্তা ভাবনা করে যে ট্রেডমার্ক তৈরি করলেন, একটা সার্চ রিপোর্ট নেবেন। সার্চ রিপোর্ট নেবেন যে আপনার ট্রেডমার্কটা অন্য কারো নামে রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা, বা আপনার ট্রেডমার্কটা অন্য কারো মার্কের সঙ্গে ক্রস মিল আছে কিনা। যদি না থাকে তখন দাখিল করবেন, আদারওয়াইজ দাখিল করবেন না। রেজিস্ট্রেশন প্রসেস আপনারা যেটা আমরা 2018 সালের জানুয়ারি থেকে ট্রেডমার্ক আমরা অনলাইন ট্রেডমার্ক আবেদন গ্রহণ শুরু করেছি। আপনি অনলাইন অফলাইন আবেদন করতে পারেন। আপনার ট্রেডমার্ক আবেদন পাওয়ার পর আমরা একটা পরীক্ষা করব। পরীক্ষা করে আমরা আপনাকে একটা চিঠি দিব যদি আমাদের কোনো আপত্তি থাকে। ট্রেডমার্ক পরীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দুটো জিনিস দেখি, একটা হলো অ্যাবসলিউট গ্রাউন্ডস আর একটা রিলেটিভ গ্রাউন্ডস। অ্যাবসলিউট গ্রাউন্ডস হলো আইন অনুসারে কোনো আপত্তি আছে কিনা। যদি আমরা কোনো আপত্তি দেই তাহলে চিঠির জবাবটা দ্রুত দিবেন। আর রিলেটিভ গ্রাউন্ডস হলো যে আমরা সবকিছু মিলে বাংলাদেশ সরকারের ট্রেডমার্ক জার্নালে ছাপাবো। জার্নালে ছাপানোর পর যদি আপনি মনে করেন যে আমরা তো ডিউ ডিলিজেন্স দিয়ে চেষ্টা করব যে আপনার রেজিস্টার্ড মার্কের সঙ্গে অন্য কারো মার্কের মিল না থাকে, যদি কোনো মিল থাকে তাহলে আপনি আমাদের কাছে অপোজিশন কেস দায়ের করতে পারেন। তখন আমরা শুনে একটা আদেশ দেব এবং আমাদের আদেশে যদি আপনি সন্তুষ্ট হন, হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যেতে পারে এবং মহামান্য আদালতের আদেশ অনুসারে আমরা ব্যবস্থা দেব। সব শেষে আমরা এটাকে রেজিস্ট্রেশন দেব। আচ্ছা, পোস্ট রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্টিভিটিস আছে, যে সেটা হলো আপনি যে ব্র্যান্ডিং স্ট্র্যাটেজি নিলেন সেটা দ্রুত কার্যকর করতে যাবেন। আচ্ছা, ট্রেডমার্ক কিন্তু একটা বিধান আছে যে আপনি কোনো পণ্যের ব্যবসা শুরু করার আগেও কিন্তু ট্রেডমার্ক নিতে পারেন, যে আপনার মার্কেটে পণ্য থাকতেই পারে। এবং সেক্ষেত্রে নিয়ম হলো যে আপনি ট্রেডমার্কের রেজিস্ট্রেশন নেওয়ার পর 5 বছরের মধ্যে ব্যবসা শুরু করতে হবে। 5 বছরের মধ্যে যদি শুরু না করেন তাহলে ট্রেডমার্কটা বাতিল হতে পারে। আমরা ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দেই 7 বছরের জন্য এবং যেদিন অ্যাপ্লিকেশন ফাইল হয় সে থেকে 7 বছর। এরপরে আপনি প্রতি 10 বছর অন্তর রিনিউয়াল ফি দিয়ে রিনিউয়াল করতে পারেন। এই হিসেবে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির মধ্যে একমাত্র ট্রেডমার্কই হলো মানে আপনার আজীবন রাখতে পারেন। যেমন আমরা নেসলের কথা জানি, নেসলের ট্রেডমার্ক 150 বছরের উপরে পার হয়ে গেছে। বাংলাদেশে এরকম অনেক ট্রেডমার্ক রয়েছে।
আপনি ট্রেডমার্ক সময়ের বিবর্তনে আপনার কনজিউমারদের লেভেল অফ এডুকেশন, কনজিউমারদের আয়, কনজিউমারদের ফ্যাশন চেঞ্জের ফলে আপনি ট্রেডমার্ক চেঞ্জও করতে পারেন। যেমন নেসলের কথা জানি, নেসলে পর্যন্ত তারা 6 বার ট্রেডমার্ক চেঞ্জ করেছে। ওই পাখি এবং ওই বাসাটা দেখবেন 6-7 রকম চেঞ্জ করেছে, আপনারাও চেঞ্জ করতে পারেন। আরেকটা হলো যে আপনার আমাদের কাছে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন থাকলে আপনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন হলে আমাদেরকে দয়া করে জানাবেন, আমরা খাতায় ওটাকে এন্ট্রি দিয়ে রাখবো। অবশ্যই আপনি অ্যাডভার্টাইজ করবেন, পাবলিসাইজ করবেন। হ্যাঁ, এনফোর্সমেন্ট নিয়ে এটা পরে কথা বলি। এনফোর্সমেন্ট, আমরা আপনাকে যে রাইটসটা দিলাম, ট্রেডমার্ক যেটা রেজিস্ট্রেশন দিলাম, এই ট্রেডমার্ক এনফোর্সমেন্টের দায়িত্ব হলো রাইট হোল্ডার। রাইট হোল্ডার হলো যিনি ট্রেডমার্কের মালিক, তার দায়িত্ব। এখন আপনার যদি আমাদের রেজিস্ট্রেশন থাকে তাহলে আপনাকে মানে পুলিশ, আদালত, কাস্টমস সর্বত্র আপনি অগ্রাধিকার পাবেন। তার কারণে আপনার অ্যাকাউন্টে জমি আছে, সেই জমির যদি কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট আপনার না থাকে তাহলে কিন্তু প্রতিকার পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা কোনো দুরূহ ব্যাপার, দখল দেওয়ার প্রমাণ করতে হবে। আর যদি আপনার দখল এবং দলিল দুটোই থাকে তাহলে কিন্তু আপনার জন্য সহজ হয়। আপনি আপনার ট্রেডমার্ক যদি কেউ অন্য কেউ ব্যবহার করতেছে কিনা তাহলে সেটার মার্কেট ইন্টেলিজেন্স দেখার দায়িত্বটা আপনার। আমি আইনের কথা বলতেছি, কাঠখোট্টা লাগতে পারে, বাট ইট ইজ ট্রু যে অন্য কেউ ব্যবহার করতেছে কিনা সেটা মার্কেট ইন্টেলিজেন্স আপনার। ইন্টেলিজেন্সে যদি দেখেন যে আপনার ট্রেডমার্ক অন্য কেউ ব্যবহার করতেছে তাহলে আপনি তাকে প্রথমে লিগ্যাল নোটিশে দিতে পারেন। লিগ্যাল নোটিশে সে কথা না শুনলে আপনি জুডিশিয়ারির কাছে যেতে পারেন, আপনি পুলিশের কাছে যেতে পারেন, অফকোর্স কাস্টমসের কাছেও যেতে পারেন। যেমন আপনার একটা ট্রেডমার্ক বাংলাদেশে রেজিস্টার, ওই নামে ট্রেডমার্কে বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আপনার অনুমতি ছাড়া দেশে আসতে পারবে না। সেক্ষেত্রে যদি বিদেশ থেকে এরকম কোনো পণ্য আমাদের দেশে আসে তাহলে আপনি কাস্টমস থেকে আমাদের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন দেখা করতে পারেন যে বাংলাদেশে এই ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন আমার অনুমতি ছাড়া আসতে পারবে না, পণ্য ঠেকিয়ে দেন, পণ্য তারা ঠেকিয়ে দিবে, কিন্তু পণ্য আটকে দিবে। সবথেকে এটি কি হলো এনফোর্সমেন্ট। আমাদের আজিজ ভাই আছে, তার প্রেজেন্টেশনে ওটা আছে, সে আরো ডিটেইলস বলবে। এগুলো আমাদের বিভিন্ন আইন কানুন পলিসি আমাদের ওয়েব পেজে আছে, একটু দরকার নেই বলা। হ্যাঁ, আমার প্রেজেন্টেশনে বলা হয়েছিল যে আমরা অফিস কি কি কাজ করি সেই বিষয়গুলো একটু বলতে। মূলত এ পর্যন্ত যতগুলো আলোচনা করলাম তার মধ্যে কপিরাইট ছাড়া বাকি সবগুলো আমরা করি। এটা বাংলাদেশের প্যাটেন্ট ডিজাইন ট্রেডমার্ক আবেদনের একটা ট্রেন্ড। দেশ সাধারণ আমরা দেখেছি যে ডেভেলপ কান্ট্রিতে প্যাটেন্টের ইয়েটা রেখাটা সমান করে থাকে, ট্রেডমার্কটা সমান নিচে থাকে, কিন্তু এলডিসি বা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ট্রেডমার্কটা আগে থাকে। এবং আমাদের দেশ যে বিগত 12 বছর হলো যে আমরা 6+ জিডিপি করতেছি, সেটা দেখেন ট্রেডমার্কের আবেদন কিন্তু উপরের দিক বেড়ে গেছে। এটা প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন আমাদের দেশি প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের হার খুব কম। এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইনের এটা ট্রেডমার্ক। হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে যে ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পৃথিবীর 193টা দেশেরই প্যাটেন্ট ডিজাইন ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করি, এবং আমরা যেটা দেখেছি যে 100টা বিদেশি ট্রেডমার্ক আবেদন করবো, সেখানে আমরা 75-80 পর্যন্ত ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন করতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে 100টা ট্রেডমার্কের ক্ষেত্রে 25 থেকে 30টির বেশি রেজিস্ট্রেশন যোগ্য হয় না। আমরা আশা করি যে আপনাদের সামনে আমরা যে আলোচনাটা করলাম সেই আলোচনার ফলে আমাদের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনের হার বাড়বে। আইপি ফাইলিংস এন্ড ইকোনমিক গ্রোথ, এটা ডাব্লিউআইপি ওয়েব পেজ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটা প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে অতটা দরকার নেই। প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে আমরা 3টা জিনিস দেখি। অর্থাৎ আপনি যে জিনিসটা উদ্ভাবন করলেন সেটা নোভেলটি হলো সেটা সারা পৃথিবীতে নতুন। দ্বিতীয় হলো ইনভেন্টিভ স্টেপ। এই ইনভেন্টিভ স্টেপ নিয়ে আপনাদের সঙ্গে 3 ঘন্টা কথা বলতে পারবো, কিন্তু কথা বলার দরকার নেই। আমি যেটা বুঝি সেটা আপনাদের বোঝা হলে হলো, আমার এক্সপার্ট আছে তারা ভালো বুঝে। ইনভেন্টিভ স্টেপ হলো প্যাটেন্ট এক্সামিনারের কাছে অজানা হতে হবে। আমি ইউজিসির একটা সেমিনারে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিলাম, তখন এক প্রফেসর ভদ্রলোক বললো
যে আপনার প্যাটেন্ট এক্সামিনার তো ইংলিশে বুঝে না। আমি বললাম স্যার ইউ হ্যাভ রাইটলি স্পোকেন আউট, if he understood his patent he would file application before you and you guys would not get chance to file an application. This is the reality. আমার প্যাটেন্ট এক্সামিনার জানার বাইরে তার জ্ঞানের বাইরে হতে পারে, সেটা হলো ইনভেন্টিভ স্টেপ। তারপর সে যদি এটা জানতেই পারে তাহলে সেই প্যাটেন্ট ফাইল করতো। আরেকটা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেবিলিটি হলো আপনি যে জিনিসটা উদ্ভাবন করলেন সেটা বাণিজ্যে ব্যবহারযোগ্য হতে হবে। বাণিজ্যে যদি ব্যবহারযোগ্য না হয় তাহলে সেটা আপনার প্যাটেন্ট হবে না। যেমন আপনার আর্কিমিডিস যে বাণিজ্যে যে জিনিস ভাসে সেটা তো সে সূত্রটা সে আবিষ্কার করেছে, সেই সূত্র ইজ নট প্যাটেন্টেবল। কিন্তু সেই সূত্রকে ভিত্তি করে পরে যারা শিপ তৈরি করলেন, আরো অনেক ডেভেলপ করতেছেন, ওই নেচারকে ব্যবহৃত করে যারা তৈরি করতেছে সেটা কিন্তু প্যাটেন্টেবল। সুতরাং ডিসকভারি বাংলা ভাষাতে দুটো শব্দ আছে, মানে আবিষ্কার এবং উদ্ভাবন। উদ্ভাবন শব্দটা সত্যি কথা বলতে কি 2014 সালের আগে আমিও পরিচিত ছিলাম না। আমরা উদ্ভাবন, প্যাটেন্ট বলতে উদ্ভাবন বুঝি, আবিষ্কার নয়। আবিষ্কার নয়। তেমনি আপনি ইলিশের জিরো আমরা উদ্ভাবন করেছি, পাটের জিরো উদ্ভাবন করেছি, আপনারা অলরেডি মনে হয় উত্তর পেয়ে গেছে। এটাকে ব্যবহার করে আমরা পাটকে যদি আরো টেকসই, পাটকে আরো রোগমুক্ত, ইলিশকে আরো ফলন বৃদ্ধি যখন ওই কাজে লাগাতে পারবো তখন ওটা প্যাটেন্টেবল হবে। লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট অফ প্যাটেন্ট। আচ্ছা, এটা আমাদের ফার্স্ট প্যাটেন্ট অ্যাপ্লিকেশন বাংলাদেশে। এটা হলো ইউরিয়া সারের একটা প্রক্রিয়া, জাপানের কোম্পানি আবেদন করেছিল। আমি তো দ্রুত এগিয়ে যাবো। আর ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনার ডিজাইনটা নতুন হতে হবে, অন্য কারো ডিজাইনের সঙ্গে মিল থাকা যাবে না। আর আরেকটা হলো যে এমন ডিজাইন প্রোটেক্ট যদি কোনো ডিজাইনের ফলে ভ্যালু অ্যাডেড হয়, ইউটিলিটি পায়, তখন কিন্তু সেটা ডিজাইন হবে না, তখন সেটা প্যাটেন্ট হিসেবে হবে। যেমন আপনার টয়োটা কোম্পানির যে গাড়ির গিয়ারগুলো আগে ম্যানুয়াল গিয়ার ছিল, ম্যানুয়াল গিয়ারকে আমরা অটো গিয়ারে যখন তৈরি করবো, অটো গিয়ারটা প্যাটেন্টেবল, কিন্তু অটো গিয়ারের যেটা ডিজাইন সেটা ডিজাইনের প্রোটেক্ট হবে না। অর্থাৎ ডিজাইনে যদি কোনো ভ্যালু অ্যাডেড হয় তাহলে সেটা প্যাটেন্ট ফ্যামিলি চলে যাবে। এটা বাংলাদেশের ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন। এটা দেখা যাচ্ছে ঢাকার একটি আবুল কাশেম প্রোপাইটার স্ক্রিন ওনার ফার্স্ট ডিজাইন অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। এটা বাংলাদেশের প্রথম ট্রেডমার্ক অ্যাপ্লিকেশন, না ট্রেডমার্ক, প্রথম রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক। আচ্ছা, আমরা আমাদের আগের অবস্থা, আমাদের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে আমাদের কি অবস্থা ছিল সেগুলো একটু দেখাচ্ছি। বিফোর অটোমেশন আগে আমাদের অবস্থা ছিল হাতে লেখা এবং এরকম ছিল, যার ফলে আমাদের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশনে বেশি সময় লাগতো, 5-7 বছর লাগতো। এখন কিন্তু আমরা 1 বছরের মধ্যে পারি, অনেকটা হারিয়ে যেত, নানান সমস্যা হতো। এটা আমাদের আগের চিত্র ছিল। আফটার অটোমেশন আমরা 2014 সালে ডাব্লিউআইপিওর সঙ্গে আমরা এমওইউ করেছি। এমওইউর ফলে আপনারা ডাব্লিউআইপিওর হেডকোয়ার্টার জেনেভা, আমরা এখন সফটওয়্যার ব্যবহার করি, ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টি অটোমেশন সিস্টেম। এটা আমাদের সার্ভার এবং আমাদের তথ্য বাইরেও প্রোটেক্ট করা আছে। ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টির ক্ষেত্রে বলা আছে যে এক দেশে এক জায়গায় ভূমিকম্প হলে যদি তথ্য নষ্ট হয় তখন অন্য দেশে রেখে দেয়, আমরা আমাদেরও সেরকম প্রোটেকশন আছে। এটা আমরা এখন সার্চ করে দেখতে পারি। আগে যেমন প্রতিটা পাতা 4-5 মাস ধরে আমার এক্সামিনার মিলে, তো এখন সফটওয়্যারে দিলে আমরা বুঝতে পারি যে আপনার ট্রেডমার্কটা কোন ট্রেডমার্কের সঙ্গে কত পার্সেন্টেজ মিললো, কোথায় মিললো, সব শতকরা হার সহ দেখে দেয়। যেমন এখানে এই ভদ্রলোক টয়োটা শব্দের ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা জানতে চেয়েছে, ট্রেডমার্ক লিখে সার্চ দেওয়াতে এতগুলো আমাদের আইপাস থেকে চলে আসছে। আমাদের একটা ওয়েব পেজ আছে এবং আমরা মনে করি আমাদের ওয়েব পেজটা খুবই সমৃদ্ধ। আমাদের সকল ফর্ম, কোনটার কত ফি, আইন কানুন বিধি সবকিছু আছে এবং সম্প্রতি আমরা অনলাইন ট্রেডমার্ক আবেদন গ্রহণ করা শুরু করেছি। এটা আমাদের ওয়েব পেজ। এখানে অনলাইন সেবা বলে একটা কথা আছে, আপনি এখানে ক্লিক করলে এরকম আসবে। আপনার ইমেইল অ্যাড্রেস অথবা মোবাইল ফোন নাম্বার দ্বারা আপনি রেজিস্ট্রেশন করলে আপনার এরকম ফরম্যাট আসবে, আপনি আপনার ট্রেডমার্ক অনলাইনে অ্যাড করতে পারবেন। হ্যাঁ, আমাদের এখনো যেটা বাদ আছে যে আমরা অনলাইন পেমেন্টটা শুরু করতে পারিনি, এটা আমরা শুরু করব এবং
ইনকাম ট্যাক্সের মতো ঘরে বসে তাদের সার্টিফিকেট নিতে পারে, অনলাইন সার্টিফিকেশন, এটা আমাদের কাজ চলছে। এবং আমাদের ট্রেডমার্কগুলো বিজি প্রেস থেকে ছাপানো হয়। আপনারা যারা আছেন জানেন বিজি প্রেসে ছাপাতে আমাদের 4-5 মাস সময় লাগে, এই জন্য আমাদের ট্রেডমার্ক পেতে দেরি হয়। আমরা চিন্তা ভাবনা করছি অনলাইনে আমাদের করার জন্য এবং অনস্টপ মানে সার্ভিস দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। থ্যাংকস টু অল। Honorable Chief Guest, our fellow and associate dignitaries, Session Chairman, Honorable President of the Institute, Assalamu alaikum. Good afternoon. Hope everyone is fine. Before start my presentation, I like to share one audio visual. Probably it will give you some idea about business and economic impact of intellectual property right in Bangladesh. I hope you like the AP. Basically, it is a understanding what is the business and economic impact. And
how we will address this issue, that's a later part. But before understanding of the business and economic impact of intellectual property right violation, we should understand the figure. You will be surprised to know the figure. In fact, in a year, more than 7,000 crore government is using revenue. This is first point. And the second point, if we are able to address the sector-wise issues, then more than 50,000 crore in a certain period, it could be 5 years, 10 years, we can add value more than 50,000 crore in our economy. So, we are discussing a significant amount of money for our country, for our nation, for our economic development. Intellectual property, already my honorable speaker, the learned registrar of BPDT, mentioned one thing. In the world, there is a 3/4 of the asset which is derived from intellectual property, and 1/4 is which is created by other than the intellectual property. In Bangladesh, same rule is applicable. That's why today I like to share about intellectual property rights violation and its impact, that is business and economic impact, and how we can address this issue. Already you learned so many things from our another keynote speaker about intellectual property rights definition and what is the provision of in our law. Okay, so before start the impact, I like to introduce Intellectual Property Association of Bangladesh. It is a fully registered association. Most of the local, multinational and international organizations, they are the member of this association. This is a national common platform to fight on intellectual property rights issues in Bangladesh. In fact, more than 120 members currently registered with IPAB. We call in short IPAB. Basically, we work with local industry, multinational industry, and other, the IPR holder, the owner of the IP, the lawyers, the intellectual, the government, especially Minister of Industry, Minister of Commerce, Minister of Finance, Minister of Cultural Affairs, Minister of Home, and also very important National Board of Revenue. Yeah, and international organization WIPO, basically Intellectual Property Association. It is the idea of the director of WIPO. They actually given this idea to form the foundation of this intellectual property. And WTO and most of the embassies, they are connected with IPAB. The basic objective of this association to create social awareness, policy dialogue with the government and policymakers, partnership with media, partnership with government. Already we create partnership with NBR recently, enforcement support for the interest of the IP holders. That is the main objective of Intellectual Property Association of Bangladesh. I like to share some good story, some successful story that will give you understanding the platform of IP. Number of actual program we have actually conducted. Recently, partnership meeting with NBR. It was a very successful meeting. Minister of Industry in 2007 or 8 with Minister of Industry, was a very good program.
in association of Chamber, Dhaka Chamber, roundtable meeting with media, public-private dialogue, and also number of program with American Embassy. This is very interesting actually topic we organized in 2015. That is success celebration of Jamdani and music. Already you understood that other than trademark, patent design, there is another important area, that is copyright. Basically Jamdani and music which is under copyright. So in 2014, UNESCO recognized our two things. One is our Jamdani and another is our own music. And they say this is our cultural heritage. This is very pride for us. In fact, in the world, other countries like India also filed application for Jamdani recognition. But in fact, Bangladesh got this successful recognition from UNESCO. We say, আমাদের জামদানি, আমাদের সঙ্গীত সাফল্যের সাথে আগামীর পথে। This fantastic recognition actually এই জায়গাটায় আমাদের অনেক কাজ করতে হবে। আপনারা হয়তো যারা এখানে জামদানি সম্পর্কে আপনারা চিন্তা করছেন যে এটা কতটা আমাদের ইমপ্যাক্ট ফুল করতে পারে। আমি ছোট্ট একটা ডেটা দিই, then you can understand. In Bangladesh, in a year, more than 200 to 300 crore. There is a costly sarees they are importing from neighbor countries. How many Jamdani we are buying from our industry? It is very actually good question for us. আপনারা হয়তো জানেন যে একটা জামদানি যদি আপনারা কেনেন তাহলে একটা জামদানি শিল্পীর এক মাসের সংসার চলে যাবে। Though we got this recognition, but are we protecting this unique thing, unique IP of Bangladesh, the Jamdani? Are we doing this? The music is the same thing. Are we protecting our music? Are we facilitated for protecting pirated thing for music? The question is, it is a big deal for us. Question is, we know what we are doing. In 2014, there was very interesting story. The Global Intellectual Property Day. It was protect the movies. You know what is the status of our country's movies? চলচ্চিত্রের কি অবস্থা বাংলাদেশে? আপনি যদি ইন্ডিয়ার কথা দেখেন, ইন্ডিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পকে ধরে তার কানেক্টিং শিল্প, অন্যান্য শিল্প এত বেশি তাদের ইকোনমিতে ভ্যালুয়েট করে, এটা চিন্তাই করা যায় না। তাদের ইকোনমিতে কত পরিমাণ ভ্যালুয়েট করছে। Whereas in Bangladesh, the scenario of our movies, our চলচ্চিত্র, it is horrible. That's why the Ananta Jalil, he was our brand ambassador to protect this music, this movies industry, this চলচ্চিত্র industries. So it was very interesting that নকল রূপ দেশ করব চলচ্চিত্রকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবে. That was the slogan of Ananta Jalil. Kangaroo Sophia. This is very interesting person. Maybe you heard her name. উনি তার জীবনটা দিয়ে দিয়েছেন এই মিউজিকের ক্ষেত্রে। ওয়াইফও আপনার বাউল সঙ্গীতকে আপনার রেকগনাইজ করেছে, বাট আমরা অনেকেই হয়তো জানি না। আমরা কি সেটা বুঝতে পারি যে এটা আমাদের কতটা ভ্যালুয়েট করতে পারে? আমরা বিদেশি সঙ্গীত শুনি, কিন্তু কখনো কাঙ্গারেবি সুফিয়ানের মিউজিক আমরা শুনি না। সো কাঙ্গারেবি সুফিয়ান আমাদের one of the brand ambassador to protect music industry. The number of things we conducted for music industry, especially CMO.
collective management organization. In fact, music industry খুব সুন্দর করে সিএমও বাংলাদেশ সরকার সেটা করে দিয়েছে। এটা হয়তো বা এখনো সেইভাবে ফাংশনালিটি হয়নি বলেই আমাদের যারা শিল্পীরা আছেন, আমাদের যারা সুরকার আছেন এবং আমাদের যারা গীতিকার আছেন তাদের সেই রাইটসটা সেই পরিমাণে প্রোটেকশন করছে না। আমরা হয়তো একটা ডাউনলোড করি, আমরা কোন একটা কমার্শিয়াল প্লেসে সেটা আমরা ইউজ করছি ফর আওয়ার কমার্শিয়াল বেনিফিট, বাট এটা কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটের একটা ভায়োলেশন। Year on year we conducted number of rallies and sometimes we create awareness with university students. Last time we conducted a seminar with Southeast University and Shilpakala Academy cultural program, and if you see the bottom picture, it is a most of the local top companies. It was the first meeting of IPB. Actually, in 2005, this IPB starts. From that day, it was a fantastic agreement within the local industry. UNESCO recognized Jamdani and folk music as our heritage. Significant publication, significant recognition we have conducted. More than 20 programs basically we have organized in order to develop the awareness of these two industries. These are some of the annual general meeting of Intellectual Property Association. Some example of coverage of media, with especially paper media, IPV সাথে NBR এর অংশীদারত্বমূলক কার্যক্রম, and IP violation cost government about 70 billion, that is 7,000 কোটি টাকার উপরে। Some of the electronic media discussion, current NBR chairman, he was a former industry secretary. That time, that was the media discussion about intellectual property. This is very interesting slide. Probably it is not the airline route or any international route picture. Basically, this picture, the right side picture, it is a smuggling counterfeit route. Internationally, if you see this figure, you will be surprised. In 2008, there was a study by Frontier Economics. It was published in this newspaper that in 2008 this figure was 4,455 to 650 billion US dollar. If you see, their prediction was for 2015, it was 1,220 to 1,700 plus. That is how much within 7 years it is double triple. In 2018, if we got the real picture, then you will understand the global picture of intellectual property violation. It is brushing everything. It is covering everything. So in Bangladesh, probably we are using our food, our electronic goods, our clothing everywhere. It's a big question. Are we using the right thing? Are we honoring the honor of right holder, IP right holder? It's a big question. In fact, infringement impact, that is IPR infringement impact in Bangladesh, it is significant. As I mentioned, it is more than 50,000 crore value can add in our economy. It is not taking a figure. In a year, probably 5 to 6 years, we can add it to value. But in a year, government is using 7,000 crore as a taxes, as a revenue, as a duty, as a registration fees and income tax purpose. As a whole, 7,000 government is using
money. Significant. We are a very poor country. Say remarkable amount. And global reputation risk. আমাদের যেখানেই যায় বাংলাদেশের কথা শুনলে তারা কিন্তু খুব পজিটিভ ভাবে শুরু থেকেই দেখতে চান না ইন টার্মস অফ আইপিআর ইস্যু। তাই না? আমাদের অবস্থান কত? আমাদের অবস্থান হচ্ছে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে 62 আউট অফ 91। একটা স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে 62 ডোন্ট থিংক যে নাম্বার ইজ ভেরি গুড, 91 ইজ দ্য ব্যাড নাম্বার, অর্থাৎ সবচেয়ে খারাপের দিকটা হচ্ছে 91 কান্ট্রির মধ্যে আমাদের হচ্ছে 62তম র্যাঙ্ক in terms of pirated IPR and violation of intellectual property rights. Local industry sustainability is a big question. IPR holder and consumer rights, it is now they are thinking whether they will do R&D, research and development, because significant cost after innovation, then this cost will be in front because of this pirate violation. New inventor confidence will day by day is losing. Yeah, FDI will be impacted. These are the impact that could be happen if we are unable to protect IPR rights. Even this money can be used for terrorist funding purpose. So we should be careful about this IPR violation. If you consider the sustainable development goal and middle income countries development within certain time as we expected, as our current government is taking, then we should work together. We should be careful as an individual, we should be careful as an industry, we should be careful as a society, we should work with the government. That is the bottom line of infringement of the impact in Bangladesh. If you see what is the issue, what is the current IPR issue in Bangladesh, already our learned speaker, they mentioned so many things, but some of the problem I like to highlight before you. If you see this thing, then you can understand what should we do. Yeah, I like to cover one by one. This slide is very, very important. Counterfeiting and smuggling increasing, affecting legal industries. Yeah, brand infringement increasing day by day. Counterfeit products are openly sold and no regulatory enforcement. Smuggled products are full of market, cross-border issues, under invoicing issue. This is horrible. The local toothbrush industry, they are selling a toothbrush probably 20 taka to 45 taka in between this figure. Do you know how much the Chinese toothbrush are selling in here? You can buy 15 taka, 10 taka, 5 taka. How is it possible? Because under invoicing. They are not giving the proper actually duty to the government. That's why it's possible. Then what's going on in our local toothbrush industry? They are going to die. So we should understand that protection is required for saving these industries. Standard medicine, food, significant health risk. Yeah, smuggled film, music, creative industry due to piracy issue. Publication sector is very challenging. Very challenging. Why it is happening? Why it is happening? The what part I have mentioned in gray and why part I have mentioned in yellow one. Yeah? Because lack of awareness of consumer, that is weak. আমরা কিনি বলে বিক্রেতারা বিক্রি করে বলে এই পাইরেটেড ম্যানুফ্যাকচারাররা তৈরি করছে পাইরেটেড গুডস। ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল। আমি যদি কেনা বন্ধ করে দিই, যদি এই ব্যবসায়ী এদের এনফোর্সমেন্ট দিয়ে যদি সেটা শোরুমে না রাখতে পারি, না রাখতে পারে, দেন
manufacturer, piloted manufacturer never will copy. Very simple. এটা কিন্তু সম্ভব। বড় বড় আপনারা আমাদের যে সমস্ত শোরুমগুলো আছে শুধু ওখানে যদি আপনি চেক দেন, যদি প্রতিটা মুহূর্তে যে আমাদের এই এনফোর্সমেন্ট লিগ্যাল এনফোর্সমেন্ট অথরিটি LAE লিগ্যাল এনফোর্সমেন্ট অথরিটি LEA তারা যদি যে চেক দেয় তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব। Inadequate enforcement witness who will file the criminal case? It's a big question. যখন কোনো একটা ধরা হয়, ক্রিমিনাল কেসটা হচ্ছে এমন একটা জিনিস আপনি যখনই করবেন ইট উইল পার্সোনালি আপনাকে বিয়ার করবে, কোম্পানি থেকে কিন্তু সেটা বিয়ার হয় ক্রিমিনাল। সেই কারণে ক্রিমিনাল কেস কে করতে চায় না, করতে চায় এনফোর্সমেন্ট অথরিটি, না করতে চায় কোনো ইন্ডাস্ট্রি, কারণ ওই ম্যানেজার তখন রেসপন্সিবল হয়ে যায়। সো এই ইস্যুটাও কিছুটা আছে। যদি এটা গভর্নমেন্ট পাবি হয় তাহলে এটা ইজি হয়। মাই সাজেশন ইজ ক্রিমিনাল কেসগুলো সাধারণত পুলিশ র্যাব এই অথরিটি করা উচিত। নো স্পেশাল কোর্ট ফর IPL, এত হাজার হাজার কেস পড়ে আছে এবং কোর্টে যখন আপনি যাবেন তখন যদি জিজ্ঞেস করে আপনি কেন এসেছেন, যদি বলে যে আমার বইটা আরেকজন চুরি করে নিয়ে গেছে, জাজের সাথে তাকিয়ে থাকে। একটু আগে ভাই আমি একটা মার্ডার কেস নিয়ে খুব মাথা ব্যথা ভিতরে আছে, তারপরে আমার 4টা মার্ডার কেসের ঘটনা আছে, আপনি বই কে পাইরেসি করে ফেললো সেটা নিয়ে আপনারা এই অস্থিরতার মধ্যে আছে, গুরুত্ব হারিয়ে দেয়। আসলে তারা বুঝতে পারছে না যে এই একটা বই যে পাইরেটেড হলো, ইনফ্লুয়েন্স হলো, এর ইম্প্যাক্ট কি। সেই কারণে সেপারেট বোর্ড হওয়া দরকার। IPR driver limitation, fund limitation, dedication personnel, people limitation, power এবং government support. Powerful people are involved in IPR violation. দেখবেন যে অনেক আপনার পলিটিক্যাল পিপল, অনেক বিগ বিজনেসম্যান কিভাবে পারবে, সেই কারণে এই ইস্যুটা খুবই মারাত্মক। ভেরি ইন্টারেস্টিং, আমি প্রায় 10 বছরের আপনার বিভিন্ন পত্রিকার কাভারগুলো নিয়ে আমি এই কোলাস জিনিসটা তৈরি করেছি। প্রত্যেকটা হেডলাইন ভেরি ইন্টারেস্টিং। আপনি যদি রেড লাইনটা পড়েন, নকলের ভিড়ে আসল উদ্ধার, নকলের ভিড়ে আসল উদ্ধার। আসলে সত্যি আপনারা কি খাচ্ছেন? আপনারা কি আসল খাচ্ছেন না নকল খাচ্ছেন? কসমেটিক কি ব্যাপার হচ্ছে এখানে দেখেন, ফেনী ভেজালের পণ্য বাজার সংগ্রাম, নীলক্ষেতে এই যে নামি দামি কোম্পানির নামে নকল কসমেটিক্স, ওষুধ নিয়ে, আপনার প্রোডাক্ট নিয়ে, ইলেকট্রিক গুডস নিয়ে, ইন এভরিওয়্যার। আমি একটা ধাঁধার মতো আপনাদের জন্য কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি। এখানে নকলও আছে, আসলও আছে। প্রতিটা গ্রুপে দেখবেন A1 A2 B1 B2, মেডিসিনও আছে C1 C2, আপনার লিফটারও আছে। ইভেন এইভাবে করে আমি আপনাদের দিয়েছি। আর যদি দেখেন KFC বলতে আমরা কি জানতাম? KFC আমরা কি জানতাম তাদের ফুড সেন্টার? নো, বাট কারেন্টলি KFC is using তাদের ফুড সেন্টার। ইয়া ওকে, আপনারা একটু চিন্তা করেন কোনটা কারেন্ট, কোনটা অরিজিনাল বলতে পারবেন? A1 না A2? দেখেন শরীর দেখা যাচ্ছে। A এর ক্ষেত্রে হচ্ছে A1, B এর ক্ষেত্রে B1, C এর ক্ষেত্রে হচ্ছে কোনটা? C1, E এর ক্ষেত্রে E2, আর D এর ক্ষেত্রে বলতে পারবেন? হ্যাঁ, D1। ঠিক সেম এখানে some sample of real versus counterfeit। নাইকি ইউজ করেন না? করেন তো। জ্যাক ইউজ করেন তো? রাস্তার ভিতরে দেখেন না, গাড়ির ভিতরে যাওয়ার সময় জ্যাক বিক্রি করতেছে। হ্যাঁ, আইফোনের জ্যাক, স্যামসাং এর জ্যাক, সবার জ্যাক বিক্রি করতেছে। ইজ ইট পসিবল? হাউ কাম ইট ইজ পসিবল? বিকজ we are buying, that's why it is possible। দেখেন কোনটা অরিজিনাল কোনটা রিয়েল। মেডিসিন একই রকম, বুঝতে পারবেন? আরো ইন্টারেস্টিং তথ্য আছে, আমি তো কয়েকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। এই ড্রিঙ্কিং ওয়াটার টু ডিস্টিল ওয়াটার, গাড়িতেও তারা ছাড়ে। ওই যে রাস্তার ভিতরে দেখেন না গাড়ি আটকে যায়,
কারণ আপনি তো ডিস্ট্রিবিউটর ইউজ করেন নাই, আপনি যে কি ইউজ করছেন আপনি কিছু জানেন না। হ্যাঁ, রহিম আফরোজের এটা ডবল হচ্ছে, দেখেন তো শ্যাম্পু যেটা ইউজ করেন বুঝতে পারেন একটা অরিজিনাল একটা ফেক চেনা যায়। এগুলো সব আমাদের আইপিবি থেকে আমরা বের করেছি। মর্টিন আর মার্টিন গল্প দেখেছেন, কোনটা ইউজ করবেন, মর্টিন না মার্টিন? মশা কেন কামড়ায় প্রশ্ন করেন, মশা তো কামড়াবে, মর্টিনের জায়গায় মার্টিন ইউজ করলে কামড়াবে না? কামড়াবে। দেখেন তো, the question is how we can save ourselves. অনেক ভাবে চিন্তা করেছি what is the actual route to address this issue. I'm coming gradually how we can address our problem. 50,000 কোটি টাকা কিভাবে ইকোনমি ভ্যালুয়েট করা যায়। এসডিজি এর একটা গোল আছে, আপনারা জানেন 60% should come from industrial sector. Sir, if I am not wrong. So we have actually contribution, we have role. Okay, so সেটা কি করা যায়? অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম আমরা। Law is there, number of law is there, a number of process is there, and government is giving support, but the innovation of pirated people is higher than the original people. যারা চুরি করে এই সমস্ত জিনিসগুলো তাদের জ্ঞান আরো বেশি আমরা পারছি। So how we can protect this, how global other countries, how they are find out the route, some of the route they have find out through enforcement blah blah blah, but in Bangladesh I believe if we able to bring a digital intellectual property concept, then it will be very interesting to protect IP issues in Bangladesh. We can save money, we can protect us, our health, our personal use. আমি একটা ছোট্ট গল্প বলতে পারি। আপনি কিছু কিছু মানুষ আমাদের মধ্যে, আমরা অনেকেই এখানে চাকরি করি, আমরা অনেক রিচ চাকরি করি না, আমরা একটা টিভি কিনলাম, সনি টিভি। 1 বছর পরে যখন দেখলাম যেটা ওরকম ফাংশন দিচ্ছে না, বা স্যামসাং একটা টিভি, কি করি আমরা? দোকানে যাই, তাই না? দোকানে গিয়ে আমরা বলি ভাই এই তো 6 মাস হলো টিভিটা কিনলাম, এখনই অবস্থা। দোকানদার অনেকভাবে দেখে দেখে বলে রেখে যাবে, হ্যাঁ এটা পাঠাইতে হবে। বিরক্ত হয়ে কি করলাম, পাড়ার একটা টেকনিশিয়ানের কাছে টিভিটা দেখা। সে বলল ভাই আপনি বসতেন কি, উপরে লেখা আছে স্যামসাং, ভিতরে তো একটাও পার্স স্যামসাং নেই। তারপরে মেরিন চায় হায় কি হবে, আবার দৌড়ায় গেলাম ওই দোকানদারের কাছে। দোকানদার কি বললো, ভাই আপনি এটা রেখে যান, এই পার্স এটা ইম্পোর্ট করে আনতে হবে, 6 মাস সময় লাগবে। আপনি টিভির জন্য 6 মাস ওয়েট করবেন? আপনি কোথায় যাবেন? থানায় যাবেন? You know the picture of our police department. I'm not blaming anyone, but you know that's the reality. They have other powers. যাবেন? আপনার যে টাকাতে টিভি কিনেছেন এর চেয়ে বেশি খরচ হয়ে যাবে। আপনি কি করবেন? আপনি কাউরে কিছু না বলে আপনি বলবেন আল্লাহর বিচার করবেন, এটা বলে আপনি পাশে করবেন, তাই তো? That is the picture. So এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য intellectual property digitalization concept is a very good concept. আপনি যখন কিনবেন ওখানে আপনার মোবাইল ফোন থেকে ক্লিক করে একটু চেক করে দেখবেন, is it the right thing I'm going to buy? If says yes, this is original product, then you are getting a interesting, okay, I can buy this. এটা ছোট্ট একটা বিস্কিট কেনার ক্ষেত্রে হতে পারে, বাট এটা প্যাকেট দিতে হবে, ওখানে ওই পুরোটা পুরো পদ্ধতি দিতে হবে। এখানে কাভার্ড বা আপনার হিডেন, কাভার্ড যেটা ভিজুয়ালাইজ বা আপনার হিডেন, ওভার্ট বা কাভার্ড, দুই সিস্টেম হতে পারে। অনেক রকম টেকনোলজি পৃথিবীতে আছে। 60% এফএমজি যারা ওভার্ট মানে ভিজুয়ালাইজ এই সমস্ত সিস্টেমগুলো ব্যবহার করে গ্লোবাল। আমাদের এখানেও সম্ভব, আমাদের এখানে সম্ভব। এইটা করতে যে আমরা চিন্তা করলাম তাহলে আমরা একটা কাজ করি, আমরা একটা ইফেক্টিভ ইনসাইট তৈরি করি, পলিসি ইন্টারভেন্ট তৈরি করি, এনফোর্সমেন্ট একটা দেখি এবং অ্যাওয়ারনেস দেখি। এই কালেক্টিভ অ্যাপ্রোচ যদি আমরা 360 ডিগ্রিতে আমরা যদি চেষ্টা করি, ইনশাআল্লাহ আমরা কিছুটা বের করতে পারবো। আমরা সেই চিন্তা করে আমরা স্কোপ অফ ওয়ার্ক ঠিক করলাম আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টিতে, এবং ঠিক করে আমরা বের করলাম যে 28টা সেক্টর আছে বাংলাদেশে, এইভাবে ভাগ করেছি করে প্রত্যেকটা সেক্টরের প্রবলেম কি, সেই প্রবলেমের সমাধান কি হতে পারে,
এবং সমাধান করে ইকোনমিতে কত ভ্যালুয়েট করতে হবে এটার একটা রিসার্চ কাজ শুরু করলাম। এই রিসার্চ কাজটা আমরা লঞ্চিং শুরু করেছি। এটাকে আমরা বলছি RRBG ক্যাম্পেইন। RRBG ক্যাম্পেইন, সেই ক্যাম্পেইনে হ্যাঁ সেখানে আমরা বলছি যে নকল দ্রব্য, চোরাচালান দ্রব্য, রাজস্ব বাড়ানো, দেশ বাড়ানো, এই প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটা নিয়েই হচ্ছে RRBG। এখানে আমরা বলছি যে অ্যাওয়ারনেস, এনফোর্সমেন্ট এবং পলিসি অ্যাডভোকেসি, এই কনসেপ্টটা আমরা লঞ্চ করেছি। এবং এই জিনিসটা আপনার একটা পাবলিকেশন আকারে আমরা গভর্নমেন্টের রেসপেক্টিভ আপনার মিনিস্ট্রিতে এটা দিব, সো দ্যাট ওনারা দেখতে পারেন আমাদের সাজেশনটা এবং টু অ্যাড্রেস দিস আইডিয়েশন। ইন সামারি, লাস্ট স্লাইড, আমরা লক করছি, খুব দ্রুত শেষ করতে হবে। আসলে এটা দিয়ে যখন বলতে চাই তখন এটাতে খুব আবেগপূর্ণ হয়ে যাবে। 2005 থেকে অনেক কাজ করেছে, বাট Charter Secretary, this is the first time we are organizing this event. In summary, আমাদের কি করা উচিত? Appropriate IP law থাকা উচিত। এখনো অনেক ভালো ভালো ল আছে, বাট কিছু কিছু জায়গায় এই যে আমি যে বললাম যে আপনার ক্রিমিনাল কেস করা সরকারের পক্ষ থেকে কিছু কিছু জায়গায় অ্যাবসেন্ট আছে, বিশেষ করে কাস্টম লতে সেই পরিমাণে নাই। ওনারা একটু জব্দ করতে পারেন, ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারেন, এটা হবে না। Support, government support. Yes, law enforcement, industrial capacity building to protect IPR. উনাদের সেই জনবল নাই, ওনাদেরকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এটা গ্র্যাজুয়ালি জিনিসটাকে ডেভেলপ করতে হবে। সুতরাং আমাদের উনাদেরকে একটা সাপোর্ট দিতে হবে এবং উনাদের তরফ থেকে একটা সাপোর্ট পাইতে হবে টু সেলফ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি। ইয়া মিট গ্লোবাল আইটি চ্যালেঞ্জেস। এই যে আমরা যে আপনার নিম্ন ইনকামের কান্ট্রি থেকে মধ্যম আয়ের দেশে করতে হলো, অনেক কিছু কিন্তু আমাদের এখন বার হয়ে আসতেছে, যে একটা সার্টেন টাইমের পরে আমাদেরকে কি করতে হবে, রয়্যালটি দিতে হবে, ইত্যাদি দিতে হবে, তাই না? তো সুতরাং এই চ্যালেঞ্জে আপনি রেডি ফর দ্যাট, সেটা আমাদেরকে নিজেদেরকে রেডি করতে হবে। দেন ফাইনালি ডেভেলপ আইপি অ্যাওয়ারনেস, যে কথাটা আমরা বলছি যে আপনি আমি কিনি বলেই এই ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি ভায়োলেশন যারা করে তারা তৈরি করে। লেটস সে টুগেদার, we will not buy pirated goods, we will not help the pirated people. Can we say this? Can we say this as a Charter Secretary professionals? Thank you very much. I think we have already heard a lot of things about intellectual property rights. Mr. Sanwar Hussain, Minister and Additional Secretary, has elaborately mentioned the excellently presented paper, where we have seen A to Z of the intellectual property rights. Something what I am missing myself personally is that India received GI certificate for Rasgulla. When I come from Kumilla, I didn't get the certification, unfortunately. Rasgulla certificate was given to India, Calcutta, not to us. Kishamas has given to us, that's a good thing. 22 other items are in our list for GI certification. I hope we will achieve at least 15, or maybe more. Another thing has said that process of this intellectual property, how to start, how to end, and how to follow up. What he has mentioned at the beginning, an elephant. In fact, there is a story in Bangladesh that when some blind people were given an elephant to identify what is it, whoever does the part of the elephant, he said it is like that. Our intellectual property rights knowledge is just like an elephant, like a blind man. He has rightly identified that thing. And who has struck the leg, he said it's a pillar. Who has struck the baby, he said it's a wall. So that means our knowledge level is identified already, that this is what our knowledge about the intellectual property rights. Another thing is that Mr. Azizur Rahman here says 7,000 crore taka revenue loss. I think this should be also informed to the NBR so that they can also identify and come together so that we can work together because to rescue this amount or to earn this amount. Then
You have also mentioned that 50,000 crore value addition is possible. In fact, through this process, the cooperation between the intellectual property institution and the department and we ourselves, because I understand there is going to be a training institute by the DPDT sometimes, and where ICSB is a training institute, is a professional institute. I think we have some expertise on training of these kind of things, so we can have some cooperation between the DPDT and the ICSB about the training institute and to plan for them and to help the country to achieve their economic goals. Then here you can see that globally $500 billion counterfeit products are imported out of $19 trillion yearly imports of the global trade. So which means that huge number of counterfeit products are here and there, and Bangladesh also is one of the unique countries of importing these counterfeit products, mainly from China. China ranks #1 in counterfeit product, then the Mexico, Taiwan, then you say, even it will be surprising to know that these are passed through Hong Kong, Singapore, even through Dubai, Saudi Arabia. Imagine. But fortunately or unfortunately, Nigeria's name is not there, but there are counterfeit people here in Bangladesh, mostly Nigerians. But I happen to be in Nigeria. When I was teaching in the University of Federal Institute of Technology in Nigeria, I have seen even then, there was no counterfeit product in the market. Even a country like Nigeria. Now, you see that in Bangladesh, jewelries, cosmetics, I call it cosmetics, because all the girls in Bangladesh is now very fair, beautiful, because of these cosmetics. I hope that all of you from today, when you go back to your office, make an analysis of your brand, make an analysis of its design, make an analysis of your what is called patents. If you have any, please then to straighten it, come back to the department here, and they now know you all very well. They can help you to identify the things and to make the things straightened. Another thing is this, why patent is not here? Because there is no research. Big business are there, but no research. In Germany, the universities, they designed courses specifically for the companies. Like Siemens company, they ask the university to design the course for themselves, and they go for it's called research. The research is very less here. Bangladesh is another unique country here. It's my country also. It's a sellers and buyers market together. But before 1 year back, we chose this subject to launch such type of CPD program, and we requested our special guest, Mr. Samuel Hussain, and he was elected, but we took 1 year time to give us, requested us time to give us schedule to launch such type of program. So this is a very interesting subject, and I think our current co-speaker, Mr. Samuel Hussain, Mr. Ajur Rahman, and also Mr. Shidul Farooq, they narrated this title, Intellectual Property Rights in Bangladesh, and they clearly define their objectives and the future, and also the economic aspect of the country. Now, question and answer session. Our time is very short, so we take only two questions. Please raise your hand and give your introduction and give relevant question. Thank you very much. Sound Abdullah Mahmood, travel member. Sir, this government has a great motto, manifesto, Digital Bangladesh. What is the profession? Information technology related in IT administration. Information technology. What is the penal provision for infringement of copyright?
in respect of penal, civil and administrative. Thank you. আমি রাজা মাহমুদুল হক আইসিএসবি অ্যাক্সিডেন্ট মেম্বার। আমার কোশ্চেন রেজিস্ট্রার মহোদয়ের কাছে, জনসাধারণের কাছে, সেটা হলো যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের ট্রেডমার্ক আইন 2009 যেটা 2015 সংশোধিত হয়েছে, সেখানে ধারা 6 বলা আছে ট্রেডমার্ক করতে গেলে আপনাকে এটা ওয়ার্ড অর মোর ইনভেন্টেড ওয়ার্ড হতে হবে, অর্থাৎ এটা ক্রিয়েটিভিটি থাকতে হবে। কোনো ধরনের কোনো ডিকশনারি ওয়ার্ড কপি বা কোনো নকল করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে অনেক অনেক কোম্পানি কিন্তু তারা ফরেন নেম ইউজ করতেছে, এবং সেটা কি করে সম্ভব? নাম্বার 2, আমি যখন ট্রেডমার্কের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করি TN1 ফর্মের মাধ্যমে, তখন কিন্তু আমাকে একটা ক্লাস উল্লেখ করতে হয়, যেটা লিস্ট ক্লাসিফিকেশনে 45 ক্লাসে বলা আছে। তার মধ্যে 34টা স্যার গুডসে এবং 11টা সার্ভিস। এখন দেখা গেল আমি কোনো একটা ক্লাসে অ্যাপ্লিকেশন করলাম, ধরি ক্লাস 5 ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোডাক্ট, আমার কোম্পানির নাম। আমি তো শুধুমাত্র ক্লাস 5 এ করেছি, কিন্তু কেউ যদি ওই নামে ক্লাস 3 তে অ্যাপ্লিকেশন করে, সেক্ষেত্রে আমি প্রোটেকশন পাবো কিনা? নাম্বার 3, আমাদের দেশে ট্রেডমার্ক সাধারণত দেখা যাচ্ছে যে বিএসটি এর মাধ্যমে যে 194 প্রোডাক্ট আছে সেখানেই ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে, অর্থাৎ সেম করতে গেলে ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়, কিন্তু অন্য কোথাও ম্যান্ডেটরি না। সেটা কি ম্যান্ডেটরি করা যায় কিনা? আর জার্নালের জন্য কতটা সময় লাগে, অর্থাৎ আমি যখন জার্নালের জন্য টাকা জমা দেই, হ্যাঁ, সেটার জন্য কতটা সময় অ্যাকচুয়ালি লাগে? আর 4 হলো কি আইপি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে, যেখানে আইনে বলা আছে অ্যাডভোকেটরা কাজ করতে পারে, সেখানে আমরা চার্টার সেক্রেটারির সুযোগ আছে কিনা? ধন্যবাদ। Thank you so much, but time is short. আপনার প্রশ্ন নিতে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে কপিরাইট অ্যাক্ট 2000 এটা কত সংশোধিত হয়েছে, সেখানে মাত্র 4টি ক্ষেত্রে, চলচ্চিত্র বলে 4টি ক্ষেত্রে মাত্র আপনার 4 বছরের কারাদণ্ড এবং 2 লক্ষ টাকা জরিমানা। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সেটা 5 বছর। আসলে কি সাজার ক্ষেত্রে কি আসলে অপ্রতুলতা রয়েছে কিনা? কারণ আমরা দেখলাম যে আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে জনসচেতনতার ঘাটতি রয়েছে, সেক্ষেত্রে বিদ্যমান আইনে সাজার ক্ষেত্রে কোনো ঘাটতি রয়েছে? আসলে অনেকগুলো কোশ্চেন আসছে কপিরাইট থেকে আসছে। কপিরাইটটা আমরা অবশ্য দেখি না, যখন আমরা কোনো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি কপিরাইট সম্পর্কে আমরা সামান্য একটা কথা বলে থাকি। যদি শেষটা আমি শুরু করি আইনের ধারার কথা, আমার মনে হয় যে মানে আইনে তো আমাদের আইনে অনেক কিছু রয়েছে, ধারা সাজা কর্ম বেশি, এটা বলা এই প্রশ্নটা মনে হয় বল। এবং ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টির ক্ষেত্রে দুটো ক্ষেত্রেই হয়, এটা হলো প্রাইভেট অ্যাসেট, নট পাবলিক গুডস। পাবলিক গুডসের ক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্ট বাদী হতে পারে, কিন্তু ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি প্রাইভেট প্রপার্টি। আপনার এক ফুট জমি সেটা অর্থ দখল করলো, সেটা আপনাকে প্রথম আগে আসতে হবে, তারপরে স্টেট আপনাকে সমাধান করতে হবে। এই যে বুক ফাইল ক্রিমিনাল কেসেস একটা প্রশ্ন যেটা ছিল, সেটা হলো যে প্যাটেন্টের ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল কেস করতে হয় না, আমরা যতটুকু জানি নিরুৎসাহিত করা হয়। আর লার্জ স্কেল যদি কোনো মানে কাউন্টারফেট প্রোডাক্ট তৈরি করে, লার্জ স্কেল বড় রকমের, তাহলে সে কথা যে ফৌজদারি মামলা করতে পারে। ফৌজদারি মামলা দায়েরের এখতিয়ার হলো রাইট হোল্ডার, এটা প্রাইভেট প্রপার্টি, যিনি এর মালিক। আচ্ছা, আর আরেকটা হলো যে আমরা নকল পণ্য কিনে যে প্রতারিত হচ্ছি, যেটা এখানে দুটোর কথা আছে, একটা হলো কাউন্টারফেট, একটা সাব স্ট্যান্ডার্ড। কাউন্টারফেটটা হলো কেউ যদি কারো ট্রেডমার্ক নকল করে তখন সেটা কাউন্টারফেট হতে হবে মানে হয়। আর সাব স্ট্যান্ডার্ড হলো একটা পণ্য উৎপাদনের জন্য যে ইনগ্রিডিয়েন্ট, যেটা উপকরণ ব্যবহার করা হয়, সেটা কম বেশি যেটা করে সেটা হলো সাব স্ট্যান্ডার্ড। সাব স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট দেখা যায় কিন্তু গেস্টে বলবার আমি যখন কনজিউমার, আমারও কিন্তু একটা রাইট আছে, আমাদের কনজিউমার রাইটস একটা অফিস যেটা হয়েছে, সেখানে কিন্তু আমি দরখাস্ত করতে পারি অধিকার পাওয়ার জন্য। আর আরেকটা আইসিটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আসলে আইসিটি হলো সফটওয়্যারটা কিন্তু প্যাটেন্ট ডোমেইনে পড়ে না, সফটওয়্যারটা হলো কপিরাইট, সফটওয়্যারটার সঙ্গে আমরা রিলেটেড। কিন্তু আমরা যেটা বলি এমবেডেড সফটওয়্যারটা হলো প্যাটেন্টের মধ্যে পড়ে। এমবেডেড সফটওয়্যার হলো যে একটি ডিভাইস আপনি তৈরি করেছেন, কিন্তু সেই ডিভাইসটা সফটওয়্যার ছাড়া চলবে না, তখন আমরা ডিভাইসের প্রোটেকশন দিয়ে দেব, কিন্তু সফটওয়্যারটা কিন্তু কপিরাইটের মধ্যে পড়ে। আর আরো হচ্ছে যতগুলো বিষয় আসছে আর কি, 6 নম্বর ধারার কথা বলছেন। আমরা যেটা বলছি মানে ইনভেন্টিভ বা ডিস্টিংটিভের কথা বলা আছে, ডিকশনারি শব্দ করা যাবে না, এই কথাটা কিন্তু বলি। আমরা বলেছি যে মানে ডিকশনারি শব্দ হলে অনেক সময় ঝামেলা হয়, অনেক বাক্যের সঙ্গে মিলে যায়, এটা অ্যাডজেক্টিভ হয়। ইনভেন্টেড ট্রেডমার্কটা হলো রেজিস্ট্রেশন
ভবিষ্যতের জন্য ভালো। তবে এর অর্থ এই নয় যে আপনি ইনভেন্টেড ডিকশনারি শব্দ আদৌ দিতে পারবেন না, অবশ্যই দিতে পারবেন, আমরা প্রচুর রেজিস্ট্রেশন দিয়ে থাকি। আর একটা প্রশ্ন যেটা আসছে যে একজনের একটা মার্ক এক ক্লাসে রেজিস্টার, অন্য ক্লাসে সে কি করবে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি আসলে বিজনেসটা একদিনের জন্য লং টার্ম বিজনেস, সেক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রে আপনি ডিফেন্স মার্ক প্রোটেকশন দিতে পারেন। ডিফেন্স মার্ক যে আপনি একটা শ্রেণীর পণ্যের ব্যবসা করতেছেন আর বাকি মানে 44টা ক্লাসের আপনি ডিফেন্স মার্ক হিসেবে দিতে পারেন, সো দ্যাট আপনার মার্ক কেউ দিবে না। আর ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রেজিস্ট্রেশনের মানে দুটো অবজেক্টিভ আছে, একটা হলো ফেয়ার কম্পিটিশন করা, আনফেয়ার কম্পিটিশন রোধ করা, এবং এই ফেয়ার কম্পিটিশন রোধের করার জন্য মানে ডিস্টিংটিভ নামটা হওয়া বেশি প্রয়োজন। আর বিধি পেশে আসলে আমাদের এটা ছাড়তে 4 বছর সময় লাগে, তবে আমরা নতুন আইপি পলিসি করেছি, সার্ভ করবে আমরা পলিসিতে শিফট যে আমরা নিজেরা করতে পারি কিনা, যে গেজেট করবো, তাহলে এটা আরো সহজ হবে। আমার পক্ষে এইটুকু বলতে চাইছি। ওকে, ধন্যবাদ স্যার আপনার সুন্দর উত্তরের জন্য। তবে আমাদের বাংলাদেশে আমি যতটুকু দেখেছি যে সানোয়ার সাহেব রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্কের উপর যতটুকু এক্সপার্টাইজ উনি অর্জন করেছেন লাস্ট 4 ইয়ার্সে, দ্যার ইজ নো সেকেন্ড পারসন ইন বাংলাদেশ। এবং এই ব্যাপারে অ্যাকচুয়ালি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে। এবং আমরা যারা এখানে মেম্বাররা আছেন, এমন কোনো মেম্বার নাই যারা ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি এই আপনার ট্রেডমার্ক, প্যাটার্ন, ডিজাইন, কপিরাইটের সাথে যুক্ত না। আমরা সবাই এখানে বিভিন্ন কোম্পানির চাকরি করি। আমার মনে আছে 85-এ আমি যখন চাকরি করি, বেসিক্যালি গ্রুপে চাকরি করি, 85-এ তখন মেডিসিনের সেই ট্রেডমার্ক নেওয়ার জন্য রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক অফিসে আমি গিয়েছিলাম 1985। তো সো আপনি চিন্তা করতে পারেন যে এমন কোন প্রোডাক্ট যারা ম্যানুফ্যাকচারিং আছেন, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স, সবার ক্ষেত্রে আপনার এই ট্রেডমার্ক, প্যাটার্ন, ডিজাইন এগুলো দরকার পড়ে। তো আমরা খুব সময়ের উপযোগী এই সেমিনারটা করতে পেরেছি। তো ধন্যবাদ সকলকে। আমরা এখন নেক্সট হলো আমাদের মাননীয় প্রেসিডেন্ট, উনি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন, সময় খুব কম। Respected Chief Guest, Mohammad Abdul Halim, Secretary in Charge, Ministry of Industries, Government of Bangladesh, Chairman, Professional Development Subcommittee and immediate past President of the Institute, learned keynote presenter Mohammad Sanwar Hussain, Registrar, Department of Patent, Design and Trademarks, Ministry of Industries, Government of Bangladesh, Mr. Azizur Rahman, Councillor ICSB and Director General of IPAB, my professional colleagues and members of the Institute, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Thank you Professional Development Committee for arranging CPD program on intellectual property rights in Bangladesh. This is a very hot topic in the context of the modern development countries like Bangladesh. In fact, I must have to give the thank you, also congratulations to Mr. Mohammad Sanwar Hussain for his excellent deliberation and very comprehensive, and I think everyone you enjoyed it. And Mr. Azizur Rahman, he also given a good presentation about the impact of IPR in the context of Bangladesh and how this has impact in the economy of our country. And both the presenters showed their presentation very elaborately and very elegantly. I do appreciate these types of presentations. Since the time constraint is one of the important factors now, I don't like to go in depth, but I have only one request to the Honorable Chief Guest. Particularly the Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh is a professional body established under the Chartered Secretaries Act 2010. We teach 2 professional papers in the executive level, 2 economic law and WTO. And another one paper we also teach professional level 1, that's the corporate administration. These 2 papers elaborately mention about and we already teach our students about the intellectual properties. In this respect, our members who are present here, most of them are fully equipped in the idea. In this respect, our Chartered Secretaries Act also has given the scope of private practice in IPR. In this respect, again, I would like to repeat it. The session chairman already placing. Again, I would like to give emphasis that
the judges and the lawyers who are trained in the IPR, eventually our members are much better than that. If you do not believe, you can check. And in view of that, I would like to request, please allow our members so that they can go for private practice and include under section trademarks rules 2015 rule 59 TM and to include our members as an agent so that they can go for the private practice. With this request, I would like to conclude my deliberations. Thank you for everyone for patient hearing. Thank you. Respected chairperson of today's seminar on intellectual property rights in Bangladesh, other distinguished special guests, keynote speakers, and the participants of this seminar and members of this ICSB, other media personnel, others who are presented here. I welcome you all in this presentation, in this session. I have heard, and all of you have heard, two keynote papers on this issue, intellectual property rights in Bangladesh. My colleague Sanwa has given a detailed description of the critical aspects and the role played by the government. And another paper, which Mr. Aziz Rahman has presented, has given some practical example, not only in case of Bangladesh, also the scenario of the global scenario of increasement of intellectual property rights. All of you, we present here, you are all highly educated people, and you know, if we do not follow the practices in case of maintaining the sanctity of intellectual property, the costs or damages of this, not maintaining the sanctity of intellectual property. Bangladesh is a developing country and we are developing very fast, but the number of patents or number of patents is very limited in case of Bangladesh. They have already mentioned what are the losses, what are the cost of not maintaining this. I do not want to repeat those, but I believe you understand. And last, what Mr. Aziz Rahman asked you, whether as a professional group, from now on, whether we will see, or whether in case of our personal life, whether when we will buy something, whether we will see whether it is a patent product or whether it is counterfeit or rejected product. I believe it mainly the role depends upon the government. Our government is not aloof or separate from others. It depends, we need help from all quarters of the people. But you people, you are highly experienced and you are associated with many organizations, many factories, pharmaceuticals and other companies. So you can play a big role which can help the government in maintaining the intellectual property rights. You have asked some questions to what government is doing. Under the Ministry of Industry, we have many agencies. Our registrar DPDT is present here. In addition to that, we have Bangladesh Standard and Testing Institutions. We have Bangladesh Accreditation Board and other organizations. They have limited manpower, and present government is striving to enhance the manpower scope and other legal scopes of these acts and rules. During the last 10 years, government have enacted many new rules in these areas. Even we are trying, we have already drafted intellectual property right policy, and very soon it will be placed in the cabinet.
many new issues are there, and I believe that will help to enhance the scope of the intellectual property right. And about the queries of the chairman of the session, how we can incorporate or how we can share with you, how you can use your experience as a professional. I talked to this issue with our deputy registrar. What he said to me, they are already mulling of doing an MU with you. So through a discussion process, opportunities will be there so that you can practice in this area of intellectual property. He is a very active person. Before joining this organization, I know him, and about the level of performance of Mr. Samar, I believe he will be able to accommodate you. As secretary, I believe that right at this moment, the total size of our GDP is less than 3 billion. $3 billion, that is about 280 billion US dollar, something more. But in the 2040s, when we will be a developed country, our size of GDP will be more than $10 trillion. So can you imagine the size of our economy? So if we do not prepare for that, if we do not check the grey areas of our economy, if we want to maintain looseness which are maintained today, that will not help us in developing our economy. So our government is trying to not only make Bangladesh only in case of per capita income developed nation. Developed nation does not mean only the per capita income. Developed nation means development in every area of the nation. So if you see developed countries, their legal regime and their enforcement, their compliance, enforcement and compliance, both are many times better than us. So these are the instruments through which we can guard our economy. So it not only depends upon the government, it depends upon other areas, other stakeholders of the society, the civil society people, the media, and also the common people. It depends upon the everybody. When I buy a good, when I buy a product cheaper than its costs, then who will be happy? It goes upon the producer. They will not invest if they feel that they cannot get return. So it depends upon us all. If we love this country, we should refrain from quick benefit by purchasing something at the cheaper than that's intrinsic value. I know our time is very limited. Time is very limited, and we have been hearing on this issue more than 2 hours. If I have any another opportunity, we will discuss not only these issues, many other issues relevant to this. But now I refrain from saying any more words. At last, I thank the organizers who invite me and give me an opportunity to say something on this issue. Thank you. I know you are already homebound. Someone is going for some other socialization somewhere. I'll take on the time. First of all, a vast thanks to the honorable chief guest, special guest, paper presenters, President ICSB,
and Chairman CPD committee and the committee itself, plus the journalists, and I also give special thanks to Surya Parveen and Associates and her husband, who happened to be the partner, life partner plus business partner, because of taking special initiative to arrange this venue. This venue was very important to us because there were a lot of other competitors, so we have won the game. Anyway, sir, and my colleagues, the ICSB members, for coming to this session and one or other way contributing here for the development of institute and your own development also. I think you will continue to coming and joining and contributing in this kind of seminars. So I must say thank you very much. Thank you all. Go home safe.